from China, it has spread globally. First from Italy, then Europe, and whole over the Europe, then America. The World Health Organization, WHO, declared it as a pandemic situation and named it as COVID-19 on 11 February 2020. COVID-19 is highly infective, commonly transmitted from person to person via nasal droplet, saliva, hands, and surface contact. Infected person usually presents upper respiratory tract infection, RTI, and complaints of high-grade fever, dry cough, and dyspnea. Some cases manifest diarrhea, myalgia. As it is highly transmissible to person, it is highly recommended to keep any suspected individual in quarantine. After investigation by the real-time polymerase chain reaction RT-PCR, the positive case must be isolated to prevent the transmission. Unfortunately, there is no vaccine against this virus till now. In February and early March of 2020, Europe, especially Italy, then America, experienced the COVID-19 with highest morbidity and mortality. In Bangladesh, first COVID patient detected 8 March 2020. Healthcare professionals, especially dental surgeons, are exposed to a high risk of getting infected due to close contact with an infected person. So, we the people, the dental professionals, are in a challenging profession nowadays. About 8,000 of dental professionals out of 20,000 about in Bangladesh are in challenging condition in this pandemic situation. During COVID-19 pandemic, national regulatory body of different countries as well as professional bodies directed the dental professional to postpone their dental treatment in early stage of the COVID pandemic. Only life-threatening emergency dental problem can be managed under WHO, CDC, ADA guidelines. In our country, we got instruction from National Regulatory Body, that is DGHS, to postpone dental practice except emergency procedures. Professional organization, Oral Health Foundation adopted another guideline regarding private dental practice. And some professional, our mother professionals body, Bangladesh Dental Society, they are preparing a guideline. In the meantime, most of the dental professionals cancel all appointments and postpone their private practice to avoid the risk of infection. As this time was month of April, this research work was done and data collection was done in the month of April. So I want to say this is the situation and the scenario of month of April. Some of us continued private practice without personal protective measure. In the meantime, this situation in the month of April, the first stage of April, there is a question in my mind. How many dental professionals are in the practice and how many postponed their practice, as this pandemic situation is very, very critical. So I decided to a research work, which was a cross-sectional study, to assess how many dental professionals postponed and continued private practice, and to assess anxiety and stresses of getting infection. A methodology, an online survey form was prepared for cross-sectional study, which was circulated from 15 March 2020 to 13 March
2020, the duration was only 15 days. The survey form was designed with well-constructed questionnaire and registered an online website that is Google Doc. This was the survey form, first page of survey form, which was circulated on Google Doc. Now I want to go to the result, what I got. Before going to the result, showing the result, just I want to tell something. After collecting the data was computed and analyzed. After analyzed, now I am showing the result. The demographic information of dental professionals, demographics, that is age 20 from 20 to 30 years, 20 professionals, that is dental surgeons, was responses, that is 40.81%. Age 31 to 40, the dental professionals are number 11, percentage 22.4%. 41 to 50 in the age, only 10%, percentage 20 to 20.4%. 51 to 60, only 6, above 62, that is 4.08%. Graduates qualification, demographic qualification, graduate and postgraduate. Graduate respondents were 33, that is 67.34, and 32%. Chamber clinic, Dhaka city, Chattogram city, Rajshahi city, and Khulna city. Next, please. During COVID-19, my question was, during COVID-19, what your private practice is running by? My question was, only emergency dental problem, management at your chamber, only consultation at your chamber, only consultation over telephone, and all types of general and emergency management at your chamber. Only consultation over the telephone from home, not in the dental clinic, that was 74%. Then only emergency dental problem in the clinic, that was 20%, 50%. Only consultation at your chamber, that is clinic, only 2%. All types of general and emergency management at your chamber, number 10, that is 4%. The second question was, if you are managing your patient only by consultation over telephone, why? Here the respondent 225 to 125. 190 dental surgeons answered, I may be transmitted by the coronavirus from the patient from chamber or clinic. That was the 84.40%. My patient may be transmitted by coronavirus from my chamber, 140%, 62.20%. Only my patient may be contaminated by another patient from my clinic, 155, 68.90%. None of the above, 10%, 4.40%. Then question was, during COVID-19, you are practicing or decided to practice
in your chamber with PPA, without PPE. Without PPE, 14.3%, 25%, 150% with PPA, that is 85.7%. Next question was, which guideline you decided to follow in your practice during COVID-19 pandemic? 225 responses. Don't follow the guideline. Oral Health Foundation follow guideline, CDC guideline. No guideline following, 25 dental surgeon, 11.1%. CDC and WHO guideline, 160 dental surgeon, responses 71.2%. American Dental Association guideline, 10 dental surgeon, 4.4%. Next question was, how much stress do you feel while treating patients during COVID-19 pandemic according to the perceived stress scale? 225 responses here. I don't do practice in my chamber during this period. 5%, that is 25. 17%, 7% I am not practicing, almost never, 2%, sometimes 16%, and 115 very open, and 45 3 fairly open. Next question was, do you think number of patients seeking dental treatment is reduced after COVID-19 outbreak? 240 responses. 10 dental surgeon responses about this, and answer no, that is 4% only. But yes, answer 230 dental surgeon, 96%. Next question was, do you think it is better not to treat the patient at your clinic in this period? Here 245 dental surgeon responses, and answered yes. 225 answered yes, that was 92%, and no answer no, 20%, 8%. Next question was, do you think life-threatening dental emergency should be treated in the chamber clinic under full PPA coverage with disinfectant environment? Total 245 dental surgeon responses. No answered 20%, 8%. Answered yes, 225 dental surgeons, that was 92%. What type of complaint, the question was, what type of complaint you are managing by consultation over telephone? Here 245 dental surgeon responses. Pulpitis 140 dental surgeon, that was 57.1%. Dental pain treated by them over telephone, 240%, that was 98%. Tooth decay 60%, and it was 224.5%. Bleeding from gum 140 dental surgeons, which was 57.1%. Next question was, which type of patients you frequently treated in your clinics before COVID pandemic? Can choose multiple answers. Here are the 240 responses. Scaling is done by them, 195% scaling, 81.3%. Root canal treatment with crown, 220 dental surgeon, 91.7%.
restoration of treatment 215, 89.6%. Orthodontic treatment 40 dental surgeons 18.8%. Oral surgical treatment 140 dental surgeon answered, that was 58.3%. Next question was, do you think your professional income is reduced due to COVID-19 outbreak? Here 240 dental surgeon answered yes, it was big amount, 98%. No, only 5 dental surgeon answered, that was only 2%. Impact, which impacted from this result, I want to say dental professionals are total practice in about 8,000, affected 125, that was 1.5%, dead 0.01%. Medical professionals, just this is a comparative figure. This is a comparative figure. Here, medical professionals are practicing now about 60,000. Affected by COVID-19, 2,500. That was 4.1%. Dead 100. That is 0.16%. If we can compare the dental professional with the medical professionals, that is affected 3 times more than that of dental professionals. Medical professionals are 3 times affected than that of the dental professionals. In case of casualty, also the dental medical professionals, the casualty is 16 times more than that of the dental professionals. This is the positive, that the dental professionals were abstained at that time from their practice and they postponed their practice. Now this scenario is changing day by day. Most of the dental surgeons are now going to their practice as this COVID-19 situation is not in the end. In the end, very recently, it is running, it is going. So our dental surgeons, dental professionals now are going to and decided to go to their chamber. So the scenario is different. But this scenario, which was showed, it was the month of April and May. These slides, the figures, statistics, a source from BMA, BDF, FB, BDS platform. Conclusion, in this pandemic situation, dental professionals are in very critical condition. Those who are still not in practice, they are in financially difficult condition. Those who are in practice with protective measures, they are in fear and tension of getting infected. No professionals can close down private practice for uncertain period. Scenarios changing day by day. Now most of the professionals return to their practice, changing the infrastructure of clinic and under personal protective measure and following different guidelines. Impact of both infection and death only 1 dental surgeon out of 8,000. Limitation, the limitation was my study was only online data collection. Actually, there is no other way to collect the data as the situation was very bad. There was a lockdown of Dhaka city and all over the country.
Short period of data collection. My data collection period was short. It was only for 15 days in online. Duration 15 days duration. Another thing is closed-ended questionnaire. Only closed-ended questionnaire was. Only questionnaire-based study was done. No checklist, no other face-to-face data collection technique. Only questionnaire-based study was done. This was my limitation. Recommendation: further study with large sample size. Actually, my sample size was no, not in average, but it was the I can say small one. If it was above 400, that was would be a good, but it was only 245. Another situation changeable. As the situation of the COVID-19 is day by day changing, so time to time study needed. References. Thank you for patient hearing. ধন্যবাদ প্রফেসর ডক্টর আজিজুল হক স্যার, আপনার সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশনের জন্য। আজকে আমরা যত জানি যে আমাদের আজকে টপিক ছিল প্রাইভেট ডেন্টাল প্র্যাকটিস ডিউরিং কোভিড-19 প্যান্ডেমিক ইন বাংলাদেশ। আমরা ইতিমধ্যে সবাই অবগত আছি যে বিগত মার্চের শেষ দিক থেকে শুরু করে এখন পর্যন্ত আমাদের দেশে ডেন্টাল সার্জনরা আমরা এখনো কিছুটা দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যে আছি যে এখন আমরা প্র্যাকটিস, এর মধ্যে আমরা অনেকে প্র্যাকটিস শুরু করেছি, আবার অনেকে শুরু করিনি। যারা শুরু করেছি তারা অনেক দ্বিধাদ্বন্দ্বের মধ্যেও শুরু করছে, প্র্যাকটিস করে যাচ্ছে, অনেক রিস্কের মধ্যেও, মানে অনেকটা আমি বলবো যে জীবন বাজি রেখেও করে যাচ্ছে। আর যারা শুরু করেনি তারাও আমরা খুব ডেসপারেটলি চিন্তা করছি যে ঈদের পরে আমরা শুরু করব। স্যার ধন্যবাদ আজিজুল হক স্যারকে। স্যার একটা সুন্দর স্ট্র্যাটেজিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আজকে আমাদেরকে আমাদের এই প্র্যাকটিসের আমি স্যারকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আবারও একটা সুন্দর স্ট্যাটিস্টিক অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে আজকে আমাদের এই ডেন্টিস্টদের যে প্র্যাকটিসটা সেই প্র্যাকটিসে সুন্দরভাবে তুলে ধরার জন্য। আমরা এরই মধ্যে আপনারা জানেন যে যারা বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ড কর্তৃক আয়োজিত যে প্রোগ্রামগুলো ইতিমধ্যে আমরা সঞ্চালন করে যাচ্ছি, প্রথম থেকেই আমাদের বেশ কয়েকটি টপিকসের উপরে আমরা গুরুত্ব আরোপ করেছি। তার মধ্যে অন্যতম একটি টপিক ছিল কোভিড-19। এই কোভিড-19 সিচুয়েশনে আমাদের শ্রদ্ধেয় ডক্টর অনুপম পোদ্দার, যিনি একটি বড় একটা গাইডলাইন আমাদেরকে দিক নির্দেশনামূলক একটি পথ দেখিয়েছেন। আমরা ইতিমধ্যে অবগত আছি বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি, বাংলাদেশ ওরাল এন্ড ফাউন্ডেশন সহ আরো ব্যক্তিগত অনেকগুলো সংগঠন আমাদের বাংলাদেশের ডেন্টাল সার্জনদের প্র্যাকটিসে যাওয়ার জন্য অনেকগুলো গাইডলাইন ইতিমধ্যে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অলরেডি আজিজুল হক স্যার আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন বাংলাদেশ ওরাল এন্ড ফাউন্ডেশনের মাধ্যমে 13.3% অলরেডি ডেন্টিস্টরা অলরেডি ডেন্টাল প্র্যাকটিসে নেমেছেন, এবং যেখানে 74% পিপল ডেন্টাল সার্জনরা আমাদের ডেন্টাল প্র্যাকটিসে যাচ্ছেন সিডিসি এবং WHO গাইডলাইন ফলো করে। তারপরও একটা রিস্ক থেকেই যাচ্ছে, কিন্তু এই রিস্কটা স্যার অলরেডি আমাদের মধ্যে তুলে ধরেছেন যে ডে বাই ডে ডেন্টাল সার্জনরা more affected than medical person, because once upon a time dental surgeon was out of the practice, but nowadays they are in the practice, so they are affected more and more day by day. তো এই পর্যায়ে আমি অবশ্যই আজকে বিজ্ঞ এখানে আমাদের গেস্টরা আছেন, অনারেবল গেস্টরা আছেন, আমি সবার মতামত নিব যে কেন এবং কি করা উচিত স্যারের গাইডলাইন অনুযায়ী। প্রথমেই আমি সিনিয়র এবং জুনিয়রদের একটা কম্বিনেশনে আমি যাব। এই পর্যায়ে আমি প্রথমেই ডক্টর AFM সরোয়ার স্যার, ভাইস প্রিন্সিপাল ঢাকা ডেন্টাল কলেজ, আমি স্যারের কাছে একটু বক্তব্য শুনেই আমি চলে যাচ্ছি এরপরেই। স্যার ডক্টর AFM সরোয়ার। ধন্যবাদ রাজীব। আসলে আমাদের এই কোভিড সিচুয়েশনটা তো আনএক্সপেক্টেড সবার জন্য, এটা ওয়ার্ল্ড ওয়াইড যে অবস্থা, এখানে আজিজ স্যার যে তার একটা ধন্যবাদ আজিজ স্যারকে যে একটা প্রাণবন্ত প্রেজেন্টেশন উপহার দেওয়ার জন্য, যেখানে আমরা কোভিডে কিভাবে ডেন্টাল সার্জনরা প্র্যাকটিসে যাবে,
কিভাবে তারা কাজ করবে এবং সেখান থেকে তারা কিভাবে ফেরত আসবে। কিন্তু এই স্টাডিটা এত অল্প পরিসরে সাধারণত আমাদের যে ধরনের ক্রস সেকশন স্টাডি করা হয় সেই স্টাডিটা আসলে আরেকটু ওয়াইড রেঞ্জে, আজিজ স্যার ইচ্ছা করলে এটা আরেকটু বোধহয় ওয়াইড রেঞ্জে করতে পারতেন। কারণ কি, যেহেতু অনলাইন সার্ভে করছেন, যারা রেসপন্ড করেছেন, যারা করেন নাই তাদেরকে আবার নক করে সে কিন্তু আরেকটা রেজাল্ট নিতে পারতেন, অ্যাকোমোডেট করা যেত। তারপরেও বলবো যে আমাদের এই সিচুয়েশনে অ্যানালাইসিস কিভাবে যে ওনার যে 225 যে স্যাম্পল সাইজ, এর মাঝে আবার কিছু গ্রুপ আছে 175, অর্থাৎ যারা কোশ্চেন স্কিপ করে গেছে, যেটা যে অ্যানালাইসিসটা কোন প্ল্যাটফর্মে করছে, এটা এসপিএসসি দিয়ে করছে নাকি অ্যানোভাদ এই তোমার এপি ইনফো দিয়ে করছে নাকি সাবির দিয়ে করছে, দেয়ার আর সো মেনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল ডাটা অ্যানালাইসিস, এবং সেই ডাটা অ্যানালাইসিসের এই ইয়াটা থাকলে বোধহয় ভালো ছিল যে মানুষের সোর্সটা বুঝতে পারতো। তারপরেও আমি আরো বিজ্ঞজনের মতামতগুলো শুনবো, শুনে তারপর আমি আমার যে রিসার্চ মেথডে ড্রব্যাকটুকু আছে সেটা আমি পরবর্তীতে বলবো, যে দেখি অন্যান্যরা এই ড্রব্যাকে কি কি ড্রব্যাক তারা খুঁজে পায়। যেমন তার লিমিটেশনের ড্রব্যাক একটা আছে, আমি যেটুকু বুঝলাম যে সিচুয়েশনাল যে সেকেন্ড ওয়ার্ড, এটা আসলে দিস ইজ নট দ্য লিমিটেশন, দিস ইজ দ্য প্রসিডিউরাল প্রসেস। কিন্তু লিমিটেশন ইজ দ্য ফার্স্ট ওয়ান, যে দ্য টাইম ফ্রেম, even there should be the monetary factors. There are the factors, the limitation of what can I do or what should do, কতটুকু আমি যেতে পারবো কতটুকু যেতে পারবো না, আমার তো প্রত্যেকটার একটা ইয়া থাকবে, বাধ্য মানে ইচ্ছা করলেই কিন্তু আমি অনেক কিছু করতে পারবো না। তারপর স্যাম্পল সাইজ যে উনি ডিটারমাইন করছেন, স্যাম্পল সাইজ ডিটারমিনেশন ডাব্লিউএইচও ফর্মুলাটা উল্লেখ করা উচিত ছিল, এই যে এই ফর্মুলা ব্যতীত এত হয় কিন্তু আমার এই সময়ের জন্য আমি এটা করতে পারিনি। সো এই জায়গায় একটু ব্যর্থ আছে। তারপর কিছু গ্রাফিক্যাল প্রেজেন্টেশন আছে, অন্যান্য যে বললে পরে আমি এগুলো আবার এই বলে দেব। তাহলে এই প্রেজেন্টেশনটা একটা ভালো পাবলিকেশন যাতে করা যায়, আমি চাবো যে আজিজ স্যারকে এটা একটা ভালো পাবলিকেশনে নেওয়ার জন্য এটা একটু মানে রিমডেলিং, একটু মডিফিকেশন প্রয়োজন পড়বে। কারণ এই জায়গায় ওনার কিছু কিছু কোশ্চেনিয়ারের ডেভেলপমেন্টেও একটু কেন জানি মনে হয় যে দেয়ার আর সাম এই গ্যাপস এন্ড গ্যাপসগুলো আছে। অন্যরা কি বলে সেই জিনিসটা। ধন্যবাদ রাজীব, আমি অন্যদের শুনে কিন্তু আমাকে আবার একটু লাস্টের দিকে আমার 10 মিনিটের 5 থেকে 6 মিনিট একটু সময় দিন। স্যার বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ড সবসময় সমালোচনায় বিশ্বাসী। আমরা সবসময় চাই আমাদের যে কোনো আলোচনা সেটা সমালোচনার মুখোমুখি হোক। আমি শ্রদ্ধেয় আজিজ স্যারকে ধন্যবাদ জানাই এই অর্থে যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোভিড-19 করতে পারছেন, ডেন্টিস্টদের মধ্যে অলরেডি এই প্রথমবারের মতো একটা রিসার্চ স্যার উনি অলরেডি শুরু করতে পেরেছেন। স্যার আমাদের মধ্যে অনেক কিছু গ্যাপিং থাকবেই, আমরা চেষ্টা করব আজকে আলোচনার মধ্যে গ্যাপিং গুলো ফুলফিল করার জন্য। আমি এই মুহূর্তে আমাদের ইতিমধ্যে আরেকটা কথা একটু বলে নিচ্ছি, এর মধ্যে কিন্তু আমি আরেকটা জিনিস বলতেছি যে টোটাল যে আমাদের যারা এখন যে ডেট থেকে মানে আমরা ওই একটা গাইডলাইন নিয়ে প্র্যাকটিসের নামছে, যারা এখন একটু কষ্ট করে যদি আমাদের মধ্যে সেরকম উদ্যোগী দুজন থাকে, ওকে ওই কোশ্চেনিয়ার একটা ভালো কোশ্চেনিয়ার আরো ডেভেলপ করে তারপর একটা সুন্দর করে একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস করতে পারলে ইট উইল বি আ ভেরি নাইস পেপার। এবং আমি আজিজ স্যারকে বলবো এটা যত সম্ভব এর একটু গুছাই নিয়ে যেন প্রেজেন্টেশনে মানে পাবলিকেশনে যান। ওকে, থ্যাংক ইউ স্যার। আপনার এই কমেন্টসটা স্যার আমরা একদম মাথা নত করে নিচ্ছি স্যার। আমরা প্রয়োজন হলে এটা নিয়ে দরকার হলে আমরা আরো দুইটা এপিসোড করতে পারি স্যার। স্যার এই মুহূর্তে আমি একটু শ্রদ্ধেয় আমাদের শিক্ষক প্রফেসর ডক্টর মোর্শেদ মাওলানা স্যারকে যেতে যাচ্ছি, যিনি আমাদের ফরমার ডিপার্টমেন্টাল হেড চিটাগং ডেন্টাল ইউনিট চিটাগং মেডিকেল কলেজ। আমি স্যারের কাছে একটু যেতে যাচ্ছি। শ্রদ্ধেয় ডক্টর মোর্শেদ মাওলানা স্যার, স্যার আমাদের সাথে আছেন। স্যার একটু আনমিউট করে আমাদের সাথে আসার জন্য অনুরোধ করছি স্যার। প্রফেসর মোর্শেদ মাওলানা স্যার, স্যারকে একটু রিকোয়েস্ট করবো আনমিউট হয়ে আমাদের সাথে যোগ দেওয়ার জন্য স্যার। sample size is not up to the mark.
এটা আমি স্বীকার করে নিয়েছি এবং বলেছি। না এবং না আমি এখানে আজিজ ভাই একটু নট অনলি দ্যাট, করছি। নট অনলি দ্যাট, এইটা জাস্ট আমার মনে হয় আমার এই প্রেজেন্টেশনের জন্য যতটুকু স্যাম্পল সাইজ নিয়ে করি কিনা, প্রেজেন্টেশনের পরে আমি মনে করছি যে আমার দেখা দেখি আরো বেশ কয়েকজন শুরু করে দিবে। এই যে একটা ইন্সপিরেশন আমি দিতে পারছি কিংবা পারবো, যদি জি এর স্যার। পরে শুরু হয়ে যায় তাহলে যে আমি যে সাকসেসফুল হব আমি আশা করছি, সেই কাজটা কিন্তু আমি করে দিচ্ছি, সেই সাহসটুকু কিন্তু আমি তৈরি করে দিচ্ছি সবার জন্য। আমি তো স্বীকার করে নিচ্ছি যে স্যাম্পল সাইজ ওয়াজ নট দা আপ টু দা মার্ক, ইট মে না বি না দা জি স্যার, এটা জি প্রশ্ন স্যার, না জি স্যার। আজিজ স্যার, অ্যানাদার আজিজ স্যার এটা প্রশ্ন না, হ্যাঁ কোনটা এটা প্রশ্ন না যে আপনি আপ টু দি মার্ক ইজ নট আ কোশ্চেন, বাট এখানে একটা রেফারেন্স থাকা উচিত ছিল যে ডাব্লিউএইচও গাইডলাইন অনুসারে আমরা যদি এই স্যাম্পল সাইজটা এইভাবে ও করি তাহলে ডাব্লিউ সাপোজ এত হওয়া উচিত ছিল, এই এত বছর মেনশন করা থাকলে জিনিসটা ভালো ছিল, তাহলে আপনি আর এত কিছু এর মধ্যে আপনি করতে হতো না। ওকে। বুঝতে পারছি। আমি একটু দৃষ্টি আকর্ষণ করছি আমাদের মাঝখানে অলরেডি ডক্টর মাহমুদ সাদিন স্যার, অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ অর্থোডন্টিক্স, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি, উনি জয়েন করেছেন। আমি সৈয়দ মোর্শেদ মাওলা স্যার, ফরমার হেড ডেন্টাল ইউনিভার্সিটি মেডিকেল, স্যার আমাদের মাঝে জয়েন করেছেন। আমি স্যারকে মানে সমালোচনামূলক কিছু বক্তব্য দেওয়ার জন্য অনুরোধ করবো স্যার, প্লিজ স্যার। থ্যাংক ইউ রাজীব। ডেন্টাল স্কুল বন্ড, রিয়াদ আছে, রিয়াদ পিছনে আছে, রিয়াদ ধন্যবাদ। এবং যারা আজকে বিশেষ করে যে আজকে প্রেজেন্ট করবে স্পিকার ডক্টর আজিজ এবং ভাইস প্রিন্সিপাল ঢাকা ডেন্টাল কলেজ সরওয়ার সরওয়ার, আরো যারা প্যানেলিস্ট যারা আছেন সবাইকে আমি, বিশেষ জাহিদ আছে সৌদি আরব থেকে, সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। বিশেষ করে আজিজকে, আজিজ যে এই দুঃসময়ে যে আজিজের যে এত একটা রিসার্চ ওয়ার্ক সে করছে, এটা চিন্তাই করা যায় না। এটা আমাদের প্রফেশনের জন্য এটা খুবই খুবই একটা জরুরি, একটা দরকার ছিল। এবং এটা হয়তো কিছু এখানে সে তার সময়ের স্বল্পতার জন্য তার হয়তো তার রিসার্চটা হয়তো পরিপূর্ণতা পায়নি, এবং এটার উপরে বেসিস করে সামনের দিকে যারা যারা এটার উপরে কাজ করবে তাদের একটা গাইডলাইন হিসাবে, এটা ফাউন্ডেশন হিসাবে একটা তারা হেল্প নিতে পারবে এটা থেকে। এখানে কিছু কিছু কোশ্চেনারি যেগুলো আছে সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু একটু কারেকশন দরকার আছে। যে এই যে হট টাইপ অফ পেশেন্ট লেখা আছে, কিন্তু ট্রিটমেন্ট এখানে স্কেলিং, ফিলিং, এগুলোর ট্রিটমেন্ট, হট টাইপ অফ ট্রিটমেন্ট কথা বললে ভালো হইতো আর কি, হট টাইপ অফ পেশেন্ট ট্রিটেড না বলে আর কি। আর যেহেতু সে উল্লেখ করছে এখানে তার সময় খুব বেশি অল্প দিন ছিল, স্যাম্পল সাইজ কোশ্চেনারি যেটা যে সে আনছে, যেটা কোশ্চেনারি গুলো আরেকটু অর্গানাইজড হলে রিসিভ হলে তাহলে তার যে জিনিসটা যে কি জানতে যাচ্ছে সেই জিনিসটা পরিষ্কার না, এই জিনিসটা একটু পরিষ্কার হতো, কোশ্চেন গুলো আরেকটু ঠিক অ্যাকুরেট হলে, কারেক্ট হলে। কোশ্চেন গুলোর ভিতরে কেমন যেন একটু কনফিউশন আছে, সেই জন্য তো রেসপন্ড হয়তো আরেকটু বেশি পাওয়া যেত। যাই সে তারপরে করছে, যেটা ঠিক আছে, থ্যাংক ইউ, তাকে অনেক ধন্যবাদ যে সাহস করে। আসলে আমাদের ডেন্টালে কোনো রিসার্চ নাই, ডেন্টালে কিন্তু কোনো রিসার্চ নাই। আমরা যে কাজ করে যাচ্ছি এই ফিল্ডটা আমাদের খুবই, এটা খুব একটা আমাদের যে যাই করি যেটুকু কাজ হচ্ছে না কেন, কিন্তু আমাদের পাবলিকেশন রিসার্চের দিকটা আমরা অনেক পোর আছি। সেই দিক থেকে যে এই একটা জিনিস সে যে সাহস করে শুরু করছে, এটা তাকে ধন্যবাদ দিতেই হয়। সামনের দিকে আরো এটার উপরে বেসিস করে অনেকেই রিসার্চ করবে এবং পাবলিকেশন হবে এগুলোর উপরে। আমাদের পাবলিকেশন দেশে বিদেশে এগুলো পাবলিকেশনের জন্য আরো বেশি বেশি করে আমাদের আরো কিভাবে আমাদের রিসার্চ করা যায়, কিভাবে এই কাজগুলোকে রিসার্চ ওরিয়েন্টেড করা যায়। আসলে রিসার্চ ছাড়া তো ডেন্টিস্ট্রি আগাবে না। যদি আধুনিক আধুনিক ডেন্টিস্ট্রিতে যদি রিসার্চ ছাড়া তো কোনোদিন কোনো জায়গা নেই। আমাদের এই জন্য আমি সবসময় বলি একটা রিসার্চ কাউন্সিল, রিসার্চ সেল সেল আমাদের দরকার, রিসার্চ ইনস্টিটিউট দরকার। এবং এই ব্যাপারে আমাদের যে সোসাইটি আছে, যে প্রফেশনাল যারা লোকজন আছে, সবাইকে আমরা একটা সমস্ত সমস্ত প্রফেশনালই কিন্তু একটা রিসার্চ সেল আছে, রিসার্চ ইনস্টিটিউট আছে, আমাদের নাই। তো সেটা আর কি। তা আমাদের মধ্যে যে আমরা যেমন ভালনারেবল পারসন, আমাদের মেডিকেল প্রফেশনের মধ্যে ইএনটিআই এই গ্রুপটা ভালনারেবল পারসন, এর সাথে যদি এদের অবস্থাটা কেমন এটা আমরা যদি জানতে পারতাম, যে তাদেরও
ওই যে এজ এ হোল মেডিকেল প্রফেশন লেখা হয়েছে ওখানে, কিন্তু স্পেসিফিক করা হতো বিশেষ করে ENT-I। হ্যাঁ, তাহলে আমাদের এই ডেন্টালের সাথে ওদের তাহলে আমরা আর একটু কম্পেয়ারটা ভালো করতে পারতাম। তো যাই হোক, স্যাম্পল সাইজ যে সরার কথা বলছে যে এটা আরো একটু বই করা যেত, সময়টাও একটু বাড়ানো যেত। যাই হোক, এগুলো থাকবেই, এগুলো থাকবেই। এগুলোর উপরে বেসিস করে সামনে আমরা এটাকে আরো আরো আমরা মডিফাই করে আরো লার্জ স্কেলে কিভাবে করা যায় সেটা আর কি চিন্তা ভাবনা থাকবে। সবার মাথার মধ্যে আজিজ একটা জিনিস ঢোকাই দিল, এখন এইটা নিয়ে সব চিন্তা ভাবনা করুক আরো কিভাবে এটা সুন্দরভাবে আরো আরো লার্জ স্কেলে কিভাবে চেষ্টা করা যায়, সেই 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 চেষ্টা সবাই করতে হবে। তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাকে এই সুযোগ দেওয়ার জন্য কিছু বলার। রাজীব, তোমাকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ স্যার। সবসময় যিনি সবসময় আমাদের সাথে আছেন, আমাদের কাছে যিনি অভিভাবক হিসেবে সবসময় আমাদের পরিগণিত হয়ে আসছেন, ডক্টর সৈয়দ মোহাম্মদ স্যার, তাকে ধন্যবাদ আমাদের তার দিক নির্দেশমূলক বক্তব্য দেওয়ার জন্য। আমরা আগেও বলেছি এবং আজিজ স্যার নিজেও বলেছেন যে ইটস অনগোয়িং প্রসেস, এটার একটা শেষ অবশ্যই হবে স্যার। বাট স্যার আপনি যেটা বলেছেন স্যার, আমরাও এর সাথে একমত। স্যার দেখিয়ে দিয়েছেন দিক নির্দেশক কিভাবে আমাদের আগাতে হবে। এখন এই আগানোর সময়টা হচ্ছে আমাদের। আমি অবশ্যই আসছি এরপরে মাহমুদ সাজিদি এবং ডক্টর অনুপমদার কাছে। তার আগে আমি একটু যেতে চাই শাহরিয়ার মোহাম্মদ সানি, যিনি বাংলাদেশকে এখন রিপ্রেজেন্ট করছেন জাপানে, যিনি PhD করছেন। আমি মোহাম্মদ সারিয়ার সামি। আমরা একটা কথা বলতে চাই, ওরালে ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ ইতিমধ্যে সর্বপ্রথম একটি গাইডলাইন এই COVID-19 উপর প্রকাশ করে, যার মূলে রয়েছে শাহরিয়ার মোহাম্মদ সামি। আমি সামিকে অনুগ্রহ করে আসতে বলছি, সামি জয়েন করে আমাদের এই আজিজ স্যারের এই রিসার্চের সাথে তার মতামত দেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। সামির আগে আমি একটা কথা বলতে চাই। মুশির মোল্লা স্যার একটা কথা বলছেন যে রিসার্চ ওয়ার্ক আমাদের এখানে হয় না, তেমন একটা আমাদের বাংলাদেশে আসলে it is said that the development of a country depends upon the research, how many research work in a country. যে দেশে বেশি রিসার্চ হবে সেই দেশটা তত বেশি উন্নত হবে। তার প্রমাণ জাপান থেকে জয়েন করতেছে কিন্তু সামি ভালোভাবে জানে। জি স্যার। কারণ সামি টোকিও ইউনিভার্সিটিতে কি পরিমাণ রিসার্চ হয় জাপানে, সেটা সামি বলুক, সেই হিসেবে তার এক্সপিরিয়েন্সের মাধ্যমে এই জিনিসটা আরো ভালো করে বলবে। সেই জন্য আমি একটু ইন্টারফেয়ার করলাম। থ্যাংক ইউ। আমি স্যারের সাথে একটু যোগ করি স্যার, মোশাম্মদ স্যারের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি। স্যার, বাংলাদেশের রিসার্চ ইনস্টিটিউট হিসেবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি অলরেডি ইতিমধ্যে অনেক সুনাম অর্জন করেছে। আমাদের ডেন্টাল ফ্যাকাল্টিও কিন্তু প্রতি বছরই বেশ কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক, টিচাররা এবং স্টুডেন্ট, রেসিডেন্ট স্টুডেন্ট যারা আছে, বেশ কিছু রিসার্চ ওয়ার্ক করছে। সমস্যা হচ্ছে স্যার, এর সমালোচনা বা এর পাবলিকেশন বা এর পাবলিসিটিটা আমার মনে হয় তুলনামূলক কম, যে কারণেই স্যার আমরা অনেকটু পিছিয়ে আছি। তো যাই হোক, আমি স্যার সামির কাছ থেকে একটু গাইডলাইন শুনতে চাইবো। সামি যেহেতু একটা বড় অঙ্গনে আছে, শাহরিয়ার মোহাম্মদ সামি, প্লিজ। ধন্যবাদ রাজীব দা, ধন্যবাদ আজিজ স্যার, এবং ধন্যবাদ সম্মানিত প্যানেলিস্ট যারা আমার শিক্ষক, আমার শ্রদ্ধাভাজন অগ্রজ। আসলে আমি আজিজ স্যারের প্রেজেন্টেশন নিয়ে কিছু বলবো, এটা আসলে আস্পর্ধার মতোই মনে হচ্ছে, একটু বিব্রত বোধ করছি। তো আসলে রিসার্চ মেথোডোলজি যেটা স্যার প্রেজেন্ট করেছেন, এটা আসলে একটা অনলাইন, আমার কাছে যেটা মনে হলো যে এটা পুরোপুরি একটা অনলাইন, যেহেতু একটা রিসার্চ, সো এটাকে বলা যায় হচ্ছে যে খুব স্মল একটা ছোট একটা আকারের রিসার্চ, ইন্ডিকেটিভ রিসার্চ, এটা এক্সপ্লিসিট না। তো এটার মেথোডোলজিটা যদি স্যার একটু ব্যাখ্যা করতেন তাহলে হচ্ছে আমাদের জন্য বুঝতে আরো সুবিধা হতো। আর আরেকটা জিনিস হচ্ছে, এই ধরনের রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে আমাদের যে স্যাম্পল সাইজ আমরা টার্গেট করি বা যে স্যাম্পলটা আমরা পাই, তো সেই ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু স্যাম্পল পাই সেটা আমাদের বিশ্বাস যেটা অ্যাকচুয়াল রিপ্রেজেন্টেশন করে না। যদি আমরা ধরে নিই এটা 90% আমাদের রিপ্রেজেন্টেশন করে পপুলেশনের বা ডেমোগ্রাফিক রিপ্রেজেন্টেশন থাকে, তাহলে এটার যে স্যাম্পল এরর হয় সেটাকে কনফিডেন্স ইন্টারভালের মাধ্যমে এটা বারবার করতে হয়। তো আপনি এইটা যদি আরো 2-3 বার যদি করতেন তাহলে হয়তো রেজাল্টটা হয়তো আরো এক্সপ্লিসিট ওয়েতে হয়তো আমাদের বলা সম্ভব হতো হয়তো। এটা হচ্ছে এক। 2 নম্বর হচ্ছে রিসার্চ, ডেফিনেটলি ইন্ডিকেটিভ রিসার্চ আপনার আমার কাছে যেটা মনে হলো, এখানে কয়েকটা জিনিস খুব চমৎকার ভাবে উঠে আসছে, যে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এবং আসলে বিশ্বের যে বর্তমান প্রেক্ষাপট, সেখানে
গাইডলাইন ব্যাপারটা খুব ইম্পর্টেন্ট। গাইডলাইন ইটসেলফ আ লাইভ ডকুমেন্ট। তো এটা আপনার প্রথমে যেই দেখ, আমরা যদি এটাকে অ্যাডপ্ট করে নিতে পারি, সেটাকে যদি আমরা প্রতিনিয়ত এই যে আজকে যে আলোচনা আমরা যে আলোচনা করছি, আমরা সেই আলোচনার মাধ্যমে সেটাকে কোপ করে আমরা কিন্তু সেটাকে আপডেট করতে পারতাম বা করতে পারি। আমাদের গাইডলাইন কিন্তু বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে দেখে আমরা যদি খেয়াল করি, তো তাহলে দেখবো যে মেডিসিন সোসাইটি বা অন্যান্য সোসাইটি অনেকেই গাইডলাইন দিয়েছে। বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি আমাদের মাদার সংগঠন, এখন পর্যন্ত আমরা আমাদের কাজ হচ্ছে এটা নিয়ে। তো সেই ক্ষেত্রে আমার মনে হয় এটারও একটা চমৎকার ব্যাপার যে স্যারের এই রিসার্চটা অন্তত কাজে লাগবে। এখানে কিছু ব্যাপার ইম্পর্টেন্ট, সেটা হচ্ছে যে আমাদেরকে প্রথমে গাইডলাইন বা যে কোনো কিছুতে ঠিক করতে হলে আমার কাছে মনে হয় যে প্রথম যে ইমার্জেন্সি লেভেলটা ঠিক করা উচিত, যে আমরা কোন ইমার্জেন্সি লেভেলে কোন কাজ করব। আমরা বর্তমানে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে কোন এমার্জেন্সি লেভেলে আছি সেটাকে নিরূপণ করাটা জরুরি। দ্বিতীয়ত হচ্ছে সেই অনুযায়ী আমাদের যে ধরনের প্রোটেকশন বা মেজারমেন্ট নেওয়া উচিত সেই মেজারমেন্ট গুলো নেওয়া উচিত। তো বাংলাদেশের এখনকার প্রেক্ষাপটে আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের ডেন্টিস্টরা প্রাইভেট প্র্যাকটিসে ফিরবে কিনা। সেখানে একটা বড় জিনিস হচ্ছে যে আপনার আমাদের একটা ইনকাম রিডাকশন হয়ে গেছে অলরেডি। সো আমাদের প্রয়োজন একটা ইকোনমিক্যাল ইনসেন্টিভ, যেটা আমরা এখন পর্যন্ত আমাদের গভর্নমেন্ট বলেন বা অন্য কোনো সংস্থা বলেন বা যেভাবে বা ব্যাংকেও আমরা নক করতে পারিনি, যেটা আপনাকে একটা কনফিডেন্স দিবে যে ঠিক আছে যে আমি এই মুহূর্তে প্র্যাকটিস করব না, আমাকে আমি এই ইনসেন্টিভটা গ্রহণ করব, বা আমি প্র্যাকটিস শুরু করতে যাচ্ছি যে আমার কম্পেনসেট করার প্রয়োজন, সেই জিনিসটাও এখানে আসলে আমরা এই রিসার্চের ক্ষেত্রে আমরা বুঝতে পেরেছি যে আমাদের একটা ইকোনমিক্যাল ইনসেন্টিভ দরকার। আমাদের এখানে একটা ইম্পর্টেন্ট ইস্যু যে আমাদের ডেন্টাল সার্জনদের ডেথ রেট আমরা দেখেছি। দ্যাট মিনস ডেন্টাল সার্জনরা এই কোভিড-19 এর সময় কাজ করেছেন। আপনারা আমরা যদি আমরা যারা এখানে সরকারি চাকরি করেন তারা সবাই জানেন, ইভেন এখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ে সবাই কোভিড-19 এ প্র্যাকটিস করছে। তো সেই ক্ষেত্রে আমাদের ডেন্টাল সার্জনদের জন্য কি ধরনের ইনসেন্টিভ, সেটা ইকোনমিক্যাল হতে পারে, সেটা অন্য যে কোনো ধরনের ইনসেন্টিভ হতে পারে, যে কোনো ধরনের মেজারমেন্ট হতে, সেটা আমাদের অ্যাটেনশন ড্র করা উচিত গভর্নমেন্টের কাছে, আমাদের অ্যাটেনশন ড্র করা উচিত হায়ার সোসাইটির কাছে, হায়ার অথরিটির কাছে। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে যে আমাদের যে চেম্বারের আর্কিটেকচারটা নিরূপণ করার প্রয়োজন। আমাদের দেশের আর্থসামাজিক প্রেক্ষাপটে আমাদের কি ধরনের মেজারমেন্ট হওয়া উচিত এটা ঠিক করতে হবে। আমাদের অনেক জায়গায় অনেক কিছু দেখি, যেমন আমরা হেপা ফিল্টারের কথা জানি, আমরা এক্সট্রা সাকশন ভ্যাকুয়ামের কথা বলতেছি। তো হেপা ফিল্টার এটা ইটসেলফ একটা এক্সপেন্সিভ ব্যাপার। তো সেই ক্ষেত্রে নেগেটিভ প্রেশার যদি প্রত্যেকটা হসপিটালে বা বড় বড় আপনার গ্রেড 1 হসপিটালগুলোতে আপনার নেগেটিভ প্রেশার থাকে, তো একটা পজিটিভ প্রেশার রুম থাকে, একটা নেগেটিভ প্রেশার রুম থাকে। তা আমাদের যেহেতু ডেন্টাল চেম্বার গুলা একটু ছোট হয় বা আমাদের আর্কিটেকচারাল কোনো আগে কোনো ক্লিনিক্যাল যে আর্কিটেকচারাল কোনো ডিটারমিনেশন আগে থেকে দেওয়া থাকে না, সেহেতু আমরা আমাদের মতো করে কিন্তু একটা ক্লিনিক সেট আপ করি। তো এটা একটা সময় যে আমাদের এক্সিস্টিং ক্লিনিক্যাল যে সেট আপ আছে সেটাকে কিভাবে আপগ্রেড করা যায়, কিভাবে নেগেটিভ প্রেশার তৈরি করা যায়, সেটা খুব সহজে অনেক ইঞ্জিনিয়ারই ব্যাখ্যা করেছেন বাংলাদেশে আমি দেখেছি। ইঞ্জিনিয়ার শাহ মুয়াজ্জেম নামে একজন করেছেন খুব চমৎকার ভাবে, যে ঘরে কিভাবে নেগেটিভ প্রেশার করা যায়। এরপর এছাড়া আগামী দিনে যারা নতুন ডেন্টাল ক্লিনিক খুলবেন বা যারা প্র্যাকটিসে যাবেন, তাদের খুব এক্সপ্লিসিটলি কি ধরনের স্ট্রাকচার থাকা যায় মানে কম টাকার ভিতরে বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে, সেটা নিয়েও আলোচনা করা উচিত এখন থেকে। তো আমাদের বিজ্ঞ অন্যান্য প্যানেলিস্ট আছেন, তাদের কাছ থেকে শুনবো। আর স্যার অনেক ধন্যবাদ, আপনি অনেক কিছু ড্র করেছেন, ইভেন আমাদের স্ট্রেস লেভেল নিয়েও কথা বলেছেন। আমি দেখলাম আপনি পারসিভ স্ট্রেস লেভেলও করেছেন। এগুলা খুবই ইম্পর্টেন্ট আমাদের জন্য। আপনাকে আবারও স্যার ধন্যবাদ, এবং ধন্যবাদ রাজীব দা এবং রিয়াদ ভাই, বেসিক স্কুল বন্ডকে ধন্যবাদ এটা চমৎকার প্রোগ্রাম আয়োজন করার জন্য। ধন্যবাদ সামির। আমি সামির কাছে আমি আবার আসবো, ঠিক আছে? সামিকে আমি বলবো যে থাকার জন্য, আমি সামির কাছে আবার আসছি। তবে একটি আজিজ স্যারের কাছে যাওয়ার আগে, আজিজ স্যার এর অ্যান্সার দিবেন, তার যাওয়ার আগে একটি কোশ্চেন আমি সামির সাথে অ্যাড করতে চাই। সেটা হচ্ছে যে সামি যেটা বলেছে গাইডলাইন, কোন গাইডলাইনটা ফলো করা উচিত? আমরা জানি যে সামি যেটা উল্লেখ করেছে মেডিসিন বা অন্যান্য যে কোনো ফ্যাকাল্টি আমাদের অনেকগুলো গাইডলাইন দিচ্ছে, বাট কোন গাইডলাইনটাকে আমরা আইডিয়াল হিসেবে ফলো করব? সামির কাছে কোশ্চেনটাই আমি সরাসরি আজিজ স্যারের কাছে চলে যাচ্ছি। স্যার প্লিজ। আজিজ স্যারকে আমি যাচ্ছি। স্যার আপনি সামির কিছু কোশ্চেন যেগুলো অ্যারেঞ্জ করেছে
এই মতামত আপনি দেওয়ার জন্য। এবং স্যার কোন গাইডলাইনটাকে আমরা আইডিয়াল হিসেবে ধরবো স্যার, যে গাইডলাইনটাকে আমরা আইডিয়াল হিসেবে চিন্তা করবো? আসলে গাইডলাইন যে কয়েকটা এখন আমাদের এখানে বিভিন্ন জনে ফলো করতেছে, সবগুলোই কিন্তু প্রায় একই সেম জিনিসই, প্রত্যেকটাই সেম। তবে আমার রিসার্চে আসছে সিডিসি গাইডলাইন যেটা, সেটার প্রতি বেশি আকর্ষণ করছে এবং ওটার প্রতি অনেকেই পার্সেন্টেজ বেশি সেটাতে, সিডিসি গাইডলাইন। তারপরে যেগুলো আসছে তখন অবশ্য তখন কিন্তু সব গাইডলাইন আসে নাই, শুধুমাত্র তখন গাইডলাইন ছিল সিডিসি, এডিয়া, এগুলো আমাদের দেশের মধ্যে ছিল শুধুমাত্র ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন এন্ড ডিজি অফিসে, যেটা সেই হিসাবে তিনটা মোটামুটি কাছাকাছি ছিল। স্যার ওরাল ফাউন্ডেশনে যে গাইডলাইন এসেছে তার পুরোপুরি পিছনে কিন্তু সামি ছিল স্যার। হ্যাঁ, ওই তো আমি সেটাই বলছি যে তখন তিনটা গাইডলাইন ছিল তখন আমি যখন এটা করেছিলাম, তিনটা গাইডলাইন, ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন, ডিজিএইচএস এন্ড সিডিসি, এডিয়া, ওগুলো আমরা একসাথে দিয়েছি আমি সিডিসি। তিনটার ভিতরে মোটামুটি কাছাকাছি সবগুলাই গেছে। তবে এটা বোঝা যায় সবাই মানে সব গাইডলাইন তো সব প্রায় কাছাকাছি, আমি সব গাইডলাইনই পড়েছি, পরে দেখছি যে গাইডলাইন কিন্তু পুরো কাছাকাছি, একটার মতো আরেকটা সবই আছে। তবে কথা হচ্ছে যে ওই এক একজন ইন্ডিভিজুয়াল ভেরি করে যে কোনটা সে ফলো করবে, সেই হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে কাছাকাছি থাকাতে সবগুলাই একই রকম হয়ে যায় আর কি। সেটাই আমার ইয়াতে রেজাল্টে আসছে। আর স্বামী যে কথা বলছে যে ওই আরেকটা কি জানি বলছিল, প্রশ্ন করছিল, যেটা কি জানি স্বামী আবার একটু বলা। সামি আছে, অলরেডি সামি আছে। সামি প্লিজ। স্যাম্পল সাইজের কথা, স্যাম্পলটা এটা তো কথা হইছে আগে, ওই এর সময় কথা হইছে স্যাম্পল এরর মেথডোলজির কথা বলেছি। হ্যাঁ, এররটা এই স্যাম্পলস তোমার এটা ঠিক আছে যে আরো কয়েকবার যদি এটা করা হতো, সে আমি এপ্রিল মাসে করেছি, মে মাসে আরেকটা 10 দিনের জন্য 15 দিনের জন্য আরেকটা করা হতো, জুন মাসে যদি আরেকটা করা হতো, তিনটা করে স্যাম্পল সাইজটা বড় করে নিয়ে করলে ভালো হতো। তবে কি বলবো, আমি তো বয়স্ক, এইগুলো কথা ঠিক না, বলা ঠিক না, কতটুকু আর পরিশ্রম আমি করতে পারি। হ্যাঁ, যাক, ধন্যবাদ আপনাকে, একটা চমৎকার ইন্ডিকেটিভ। আমার কথা হচ্ছে যে আমি যেটা দেখাতে চাচ্ছি যে ওই সময়ে যে এপ্রিল মাসের এই 15 এপ্রিল টু 13 এপ্রিল পর্যন্ত এই 15 দিনের ডাটা কালেকশন টাইমে এবং এর আগের টাইমে যারা প্র্যাকটিসে ছিল না, যে 74% ডেন্টাল সার্জন প্র্যাকটিসে ছিল না থাকাতে কি সুবিধাটা হয়েছে, কি ইম্প্যাক্টটা হয়েছে, ওরা যদি ওই সময় ওই আর্লি স্টেজ অফ কোভিড আউটব্রেক ইন বাংলাদেশ যদি থাকতো, তাহলে আমাদের কিন্তু ক্যাজুয়ালিটি বেশি হতো। কারণ তখন কিন্তু আমাদের পার্সোনাল প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, দ্যাট ইজ পিপিই এন্ড আদার চেঞ্জিং অফ ইনফ্রাস্ট্রাকচার অফ আওয়ার ক্লিনিক was not satisfactory. Now it is changing, infrastructure change করছে and following the guideline এবং আন্ডার প্রটেক্টিভ ইকুইপমেন্টস করা হচ্ছে বলে কিন্তু এখন সবাই চেম্বারের দিকে যাচ্ছে। কিন্তু বাট ইন এপ্রিল এন্ড ফেব্রুয়ারি এন্ড মার্চ, এই মাস, এবং যখন আমি when I was collecting the data, that was the এপ্রিল মাস পর্যন্ত যে 74%, আমার সেটাই একমাত্র অবজেক্টিভ, অনেকগুলো অবজেক্টিভ থাকে, তার ভিতর একটা প্রধান প্রাইমারি অবজেক্টিভ was how many percentage of dental surgeons are abstain or postpone their practices, এবং দেখা গেছে ওই এপ্রিল মাসে 74% ডেন্টাল সার্জন postponed their practice, মানে তারা চেম্বারে যায়নি, চেম্বার করে নাই, অনলি ওভার টেলিফোনে প্র্যাকটিস করছে, এবং এই 70% না করাতে এই ইম্প্যাক্টটা আসছে। কিন্তু বাট নাও দিস ইজ চেঞ্জিং। ওকে, থ্যাংক ইউ রাজীব। জি, থ্যাংক ইউ স্যার। স্যার আপনি তো আজকে স্যার আপনি হোস্ট, আপনি সবারই অ্যানসার দিবেন, তো স্যার আমরা চাইবো যে একটু পরপরই আপনি আমাদের সাথে আসবেন। অলরেডি আমাদের প্রফেসর জালালউদ্দিন মাহমুদ স্যার আমাদের সাথে আছেন। স্যার একটু ব্যস্ততার কারণে হয়তো স্যার আমাদের সাথে আরো কিছুক্ষণ থাকবেন। তো আমি প্রথমে জালালউদ্দিন মাহমুদ স্যারকে, যিনি আমাদের সাথে সবগুলো প্রোগ্রামে আমাদের সাথে ছিলেন, আমি স্যারকে অনুরোধ করব আনমিউট করে স্যার আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার, এবং আমাদের আজিজ স্যার যে প্রেজেন্টেশন করলো তার উপর মতামত দেওয়ার জন্য। আমি জালাল মাহমুদ স্যারকে অনুরোধ করছি আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য স্যার। থ্যাংক ইউ ডক্টর রাজীব বাণী।
এবং আমার বন্ধুবর ডক্টর প্রফেসর আজিজুল হক সুন্দর একটা প্রেজেন্টেশন করার জন্য, এবং আজকের এই মিটিংয়ে উপস্থিত আবার সিনিয়র এবং জুনিয়র সহকর্মীবৃন্দ সবাই শুভেচ্ছা দিয়ে আমি দু একটা কথা বলতে চাই। Sound স্যারের please. Unmute. Jalal, unmute. স্যার আপনি কি স্যার একটু আনমিউট করে আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার জন্য অনুরোধ করছি স্যার। আপনার মোডে আনমিউট। জি স্যার, থ্যাংক ইউ শোনা যাচ্ছে? জি স্যার, জি এখন স্যার, স্যার প্লিজ স্যার। ধন্যবাদ সবাইকে। আমি এই প্রেজেন্টেশন শুনলাম, প্রফেসর আজিজুল হক সুন্দর প্রেজেন্ট করেছে এপ্রিল এবং মার্চ মাসের ডেটা নিয়ে সম্ভবত। তবে এখানে এই যে সীমিত পরিসরে যে ডাটা কালেকশন এবং রিসার্চ, প্রথম আমার কাছে মনে হয়েছে যে প্রথম টাইটেলটা আছে যে প্রাইভেট প্র্যাকটিস ডিউরিং কোভিড-19, প্রাইভেট প্র্যাকটিস এই ধরনের একটা টাইটেল। তবে সেখানে রিসার্চের ভিতরে যে পারপাস বা মোকু থেকে যেটাকে বলি আমরা, পারপাসটা এইম থেকে ছিল সেটা উল্লেখ নাই কিন্তু। যদিও পরবর্তী সময় এখন অ্যান্সারের সময় বলা হচ্ছে যে কতজন আমাদের ডেন্টাল সার্জন প্র্যাকটিস করেছে বা প্র্যাকটিস করেন নাই, এই ধরনের কথা আসছে যে 75% প্র্যাকটিস করেন নাই, বাকি সীমিত সংখ্যক ডাক্তাররা প্রেজেন্ট করেছেন। তবে রিসার্চের প্রথম কথাটাই আসে যে একটা আমরা কি দেখতে চাচ্ছি সেখানে, এইমটা কি, যে ঠিক আছে বললাম যে কতজন ডাক্তার সাহেব প্র্যাকটিস করেছে বা করেন নাই, একটা হতে পারে ক্রাইটেরিয়া। দুই নম্বর পয়েন্ট হতে পারে যে ধরনের পার্সন তারা কি ধরনের, যদি আমরা একটা কোশ্চেনারি দেওয়া হয়েছে যেটা গুগলস থেকে ডাউনলোড করে ডিস্ট্রিবিউট করেছে বলছেন প্রফেসর আজিজ, সেখানে কিন্তু যে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট তো অনেক রকমের আছে এখন। এই যে কেউ সিম্পল গ্লাস ইউজ করছে, মাস্ক ইউজ করছে, আবার কেউ প্রোটেক্টিভ ডাবল শিল্ড ইউজ করছে, তারপরে আবার গাউন ইউজ করছে, গাউনের বিভিন্ন কোয়ালিটি আছে, হ্যান্ড গ্লাভস ইউজ করছে, হ্যান্ড গ্লাভস বিভিন্ন ইউজ করছে। সুতরাং এইটা একটা পয়েন্ট থাকা হচ্ছিল যে আমরা যে এই রিসার্চটা করতে যাবো, আমরা এটাও ইউজ করলে আমাদের কি পরিমাণ ডাক্তার সাহেবরা ইনফেক্ট হতে পারে বা হবে না, বা তাদের পার্সেন্টেজটা কত কোন প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্টে, এটা কিন্তু কোনো পয়েন্ট নাই কিন্তু এই কোশ্চেনারির ভিতরে। আর এছাড়াও যে যারা বিভিন্ন প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করছে এবং তার ভিতরে আমাদের স্যারের নেটওয়ার্কটা ডিস্টার্ব করছে একটু। প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট ইউজ করেছেন বা সেটা করলে কিন্তু আমরা একটা, যদি সংখ্যাটা বেশি হয়, যদিও 10 জনের কম, এই স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিসে আসবে না এটা। যদি সংখ্যা একটা বড় অ্যামাউন্ট হয় তাহলে এটাকে সুন্দর কম্পেয়ার করা যায় স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস দিয়ে, একটা ইম্পর্টেন্স তুলে ধরা যায় যে যাতে করে যারা ভবিষ্যতে প্র্যাকটিস যাবেন, এখন যারা প্র্যাকটিসে যাচ্ছে আর কি, তারা সেই ধরনের একটা মেজার নিতে পারে, এটা নিলে আমরা এতটা প্রোটেকশন দিব। কারণ এই প্রথম কথাটাই হলো যে কয়জন ডাক্তার আমরা প্র্যাকটিস করছি বা করছি না, এটা কি সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট, যে কি পরিমাণ ডাক্তার আমাদের ইনফেক্টেড হচ্ছে বা কম ইনফেক্টেড হচ্ছে, এটা খুবই ইম্পর্টেন্ট একটা ক্রাইটেরিয়া। এরপরে যে পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয়েছে ম্যাথোডোলজি সম্পর্কে রিসার্চ বা বলে, প্রথম কথায় থাকে যে স্যাম্পল সাইজের কথা আসে, যে এতটা স্যাম্পল দেখবো আমি। দ্বিতীয় কথা থাকে হলো ম্যাথোডোলজি, কোন ম্যাথডে আমি কাজটা করতে যাবো, সেটা টেকনিক থাকবে, উদ্যোগ থাকবে যে আমি এই ম্যাথডে আমি স্যাম্পল কালেক্ট করছি। আবার আরেকটা জিনিস মনে হয়েছে আমার কাছে যে এটা তো কোশ্চেনারিজ অনলাইনে পাঠায় দেওয়া হয়েছে, এবং যারা কাজ করছেন তারা বিভিন্ন ইন্ডিভিজুয়াল ব্যক্তি, আলাদা আলাদা মানে তাদের দৃষ্টিভঙ্গি, তাদের স্যাম্পল কালেকশন করা বা ডাটা কালেকশন করার চিন্তা ভাবনা একজনের একরকম। এটা সিঙ্গেল হ্যান্ড হতো, যদি সেটা এখন সম্ভব না, এবং ইনফরমেশন যদি একটা প্রারম্ভিক আমরা একটা আইডিয়া পেতে পারি এই সম্পর্কে, এটাই। আর এছাড়াও আরো কিছু ফ্যাক্টর আছে, সেগুলি অত আমার কাছে মনে হয় নাই। তবে এই পয়েন্ট রাখতে যদি বললাম, যেটা আমি পারপাজের কথা এবং ম্যাথোডোলজি, স্যাম্পল সাইজ এবং স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিস
এবং কোন টেকনিক ইনভলভ করলে বা কোন ইউজ করলে আমাদের ডাক্তার সাহেবরা কম এফেক্টেড হবেন। এবং এখন পর্যন্ত আমাদের কিন্তু অনেক আলোচনা হয়েছে ডেন্টাল সোসাইটি এবং ডেন্টাল বন্ডে, স্কুল বেসিক স্কুল ডেন্টাল বন্ডে এই যে আমাদের প্রফেশন নিয়ে এবং আমাদের একটা প্রোটোকল তৈরি করা নিয়ে আমরা অনেক আলোচনা করেছি, কিন্তু তারপরেও কিন্তু এখনো পর্যন্ত আমরা কোনো ডেফিনিট গাইডলাইন দিতে পারি না। সুতরাং এটাও একটা, যদি এটা গাইডলাইন দিতে পারি, যদি আমরা বলতে পারি যে এই প্রোটেকশন আমরা নিলে ডাক্তার সাহেবরা কম এফেক্টিভ হবে, তাহলে এটা আমার জন্য খুব উপকারে আসবে। আচ্ছা, আর একটা কথা হলো যে আমাদের অলরেডি 4 মাস পার হয়ে গেছে। এখন আমাদের ডাক্তারদের ভিতরে বিভিন্ন ক্যাটাগরি আছেন, জুনিয়র যেগুলো ডাক্তার আছেন যারা কেবল পাস করেছে বা 2 বছর প্র্যাকটিস করছে, 5 বছর, 10 বছর, 20 বছর, 30 বছর। সুতরাং এক একজনের লোড নেওয়ার ক্যাপাসিটি একটা রকম। একজন জুনিয়র ডাক্তার তো 6 মাস 1 বছর বসে থাকতে পারবে না, সুতরাং এই পয়েন্টটা চিন্তা করতে হবে। সুতরাং আবার এখন আমাদের যে দেশে কোভিডের যে আক্রান্ত সংখ্যা সেটা বেড়ে যাচ্ছে না কমে যাচ্ছে সেটা বোঝা মুশকিল। যদি ডিক্লাইনিং দেখছি না, এখনো ডেথ রেট অনেক বেশি। 2 দিন আগে ছিল 50, গতকালকেও ছিল বোধহয় 30-এর মতন, আসতেও বিগ অ্যামাউন্ট আছে। সুতরাং এখনো আমরা ভালো যদি আমরা কাজ করতে যাই, যেমন কথা দাঁড়াচ্ছে দুই আর দায়ী বড় কথা বলে করতে হবে, এফেক্টিভ হলে আমাদের করতে হবে, এরকম ভাব একটা। সুতরাং এই ব্যাপার নিয়ে যদিও অনেক কথা বলছেন, তারপর আমি বলবো যে যার নিজেকে চিন্তা করতে হবে কতটা প্রোটেকশন নিতে পারছি আমি। কারণ আপনি বেঁচে থাকাটাই খুব ইম্পর্টেন্ট, কিন্তু সুস্থ থাকাটা খুব ইম্পর্টেন্ট। আপনার উপর ডিপেন্ড করছে আপনার পরিবার, ফ্যামিলি। নামবো কি না, বা নিলেও নামলে খুব ভালো প্রোটেকশন নিয়ে নামতে হবে, যাতে করে নেগলিজেবল 0.00% আমরা আসতে পারি যে ইনফেকশন হওয়ার চান্স। 100% তো প্রিভেন্ট করা যাবে না, কিন্তু রেটটা অনেক কমে আনতে হবে। ধন্যবাদ সবাইকে। ধন্যবাদ জালাল মাহমুদ স্যারকে। স্যার কিছু গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের সামনে, মানে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কথা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। যে রিসার্চ, এই যে আজকে যে আজিজ স্যার যে রিসার্চটা আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন, এটা কতটুকু যুক্তিযুক্ত বা কতটুকু ইনফরমেটিভ বা কতটুকু আমরা আরো এর সাথে অ্যাড করতে পারি, এটা অবশ্যই সময়ের ব্যাপার। তো আমরা স্যারকে ধন্যবাদ জানাই। স্যার অনেকগুলো আমাদেরকে গাইডলাইন দিয়েছেন, যেগুলো আমরা পরবর্তীতে আমাদের আজকে করে আজিজ স্যার আমাদের সাথে অ্যাড করবেন এবং আমরাও এর সাথে অ্যাড করে সামনে দিয়ে এগিয়ে যাব। এখানে আমাদের সাথে আমি বলতে চাচ্ছি, আমি একটা কথা বলছি, প্রফেসর আজিজ, আমি কিন্তু উৎসাহ দিচ্ছি, আমি তাকে নিরুৎসাহিত করছি না, আমি তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। সে যদি আমার ক্লাসমেট, সহবয়সী প্রায়, সুতরাং সে এই বয়সেও যে এই রিসার্চের লাইনে গিয়েছে, চিন্তা করছে এই ব্যাপার নিয়ে, সেজন্য তাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তাকে উৎসাহিত করছেন, তুমি চলে যাও, তবে কোনো প্রয়োজন পড়লে আমরা হেল্প করতে সাহায্য প্রস্তুত আছি। থ্যাংক ইউ স্যার। আমরা অলরেডি জালাল স্যারের কাছে অলরেডি আমরা পেয়ে গেলাম। স্যার সবসময় আমাদের সাথে আছেন এবং যে কোনো প্রয়োজনে স্যার আমাদের সাথে থাকবেন ইনশাল্লাহ। তো আমরা অবশ্যই আমাদের এখানে বিজ্ঞ প্যানেলে আছেন প্রফেসর অনুপম পোদ্দার এবং ডাক্তার জাহিদ হোসেন স্যার, যারা ইতিপূর্বে আমাদের বেসিক ডেন্টাল স্কুলের যে কোনো এপিসোড হয়েছে সবগুলো এপিসোড তারা অলঙ্কিত করেছেন। তবে তার আগে আমি একটু আসতে চাই ডক্টর মাহমুদ সাজিদিন, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, ডিপার্টমেন্ট অফ অর্থোডন্টিক, বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল ইউনিভার্সিটি। বঙ্গবন্ধুতে অর্থোডন্টিক ডিপার্টমেন্টে যতগুলো রিসার্চ ওয়ার্ক হচ্ছে, যার সাথে মাহমুদ সাজিদিন ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমি প্রফেসর ডক্টর মাহমুদ সাজিদিন স্যারের কাছে আসতে চাচ্ছি। স্যার একটু আনমিউট হয়ে আমাদের সাথে যোগ দেন। যদিও স্যার একটু দেরিতে আমাদের সাথে যুক্ত হয়েছেন, আমি স্যারের মতামত নেওয়ার জন্য অনুরোধ করছি। ডক্টর মাহমুদ সাজিদিন স্যার। ধন্যবাদ রাজীব। প্রথম কথা হচ্ছে আমি একটু সরি, কারণ আমি আসলে একটু দেরি করে জয়েন করছি, এই জন্য আমি প্রফেসর আজিজ ভাইয়ের মেইন টপিকটা কি আমি আসলে এখনো জানতে পারি নাই। মানে সবার কোথা থেকে যেটুকু শুনছি ওইটুকু উপরে মোটামুটি একটা আন্দাজ করলাম। তো আমার আসলে মেইন যেটা বলতে যাচ্ছি আমি, যে ওই রিসার্চের ব্যাপারে কিছু কথা হচ্ছিল। তো মানে আমাদের আসলে রিসার্চ গুলো আমরা আমার কাছে মনে হয় যে আমরা অনেক সময় ঠিক যুগ উপযোগী বা সময় উপযোগী করতে পারি না। আমরা মানে হয়তো পরে শুরু করি বা কিছু এরকম। তো আজিজ ভাই যেটা শুরু করছে, আমার মনে হয় এটা একটা ভালো ইনিশিয়েটিভ, যে এই কোভিড এর সময় একদম মানে এই সময় আমাদের এইরকম রিসার্চই দরকার। তো এই তোর ইয়েটা গাইডলাইন নিয়ে আসলে
আরো অনেকেই কাজ করছে এবং সবাই মোটামুটি তাতে করে আমাদের সবারই কোনো না কোনো ভাবে আমরা উপকৃত হয়েছি। কিন্তু আমি আরেকটা ব্যাপারে একটু আলোকপাত করতে চাই। আমি কদিন ধরে একটা জিনিস আমার মনে হচ্ছে যে আহ, আমাদের এই যে আমরা ইনসেনটিভের কথা বলি, ইনসেনটিভের জন্য কিন্তু আমাদের একটা ডাটা দরকার। আমরা যে কোনো জায়গায় প্রেজেন্ট করব যে আমাদের ইনসেনটিভ দরকার, আমাদের একটা ডাটা নিয়ে যাওয়া দরকার হবে। তো এই যে আমাদের এত ডেন্টাল সার্জনরা আছেন, কেউ কেউ পুরোপুরি প্রাইভেট প্র্যাকটিসের উপর ডিপেন্ডেন্ট, কেউ সরকারি চাকরি করেন, কেউ তো কোনো প্রাইভেট কলেজে চাকরি করেন, পার্ট টাইম প্র্যাকটিস করেন। তো এই যে বন্ধ করে বসে সবার কিন্তু অবস্থাটা একরকম না। একটা জুনিয়র ডাক্তার যে অনেক ইনভেস্ট করে একটা চেম্বার দিচ্ছে, প্রত্যেক মাসে তাকে ভাড়া দিতে হচ্ছে, কিন্তু সে তার কোনো ইনকাম নাই। এইটা কিন্তু একটা খুব ক্রিটিক্যাল একটা সিচুয়েশন। তো আমার একটা আশা যে কেউ একটা রিসার্চ নিয়ে আগাবে যেখানে তারা এই আমাদের ডেন্টাল সার্জনদের মানে ক্লাস্টার করে দিয়ে, যে স্ট্রেটিফাই করে নিয়ে, যে একটা গ্রুপ হচ্ছে পিওরলি প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার, একটা গভর্নমেন্ট প্লাস প্রাইভেট, এরকম করে তাদের কি অবস্থা, তাদেরকে কিভাবে ইনসেনটিভ যদি দিতে হয়, ইনসেনটিভ তো দিতেই হবে, কারণ আসলে ইনসেনটিভ না দিলে তো এই 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 ফিল্ডটা তো বসে যাবে এখন। কারণ এই যে অনিশ্চয়তাটা, আমরা মনে করছি যে এখন হয়তো ঠিক হয়ে গেছে বা মনে করছি সামনে ঠিক হয়ে যাবে, কিন্তু আসলেই কবে ঠিক হবে আল্লাহ জানে। তো এই অবস্থায় সাপোর্ট দেওয়ার জন্য আসলে একটা বেসলাইন ডাটা দরকার। তো আমি যারা যারা শুনছেন তাদের কাছে আমার অনুরোধ যে কেউ যদি এই ব্যাপারে একটু অগ্রগামী হয়ে আসেন, একটা একটা রিসার্চ করেন খুব অল্প সময়ের মধ্যে, যে আমাদের প্রেজেন্ট কন্ডিশনটা কি এবং কি কি পরিমাণ আমাদের ইনসেনটিভ দরকার, এবং এটার একটা যদি আমাদের একটা ডাটা ব্যাংক থাকে, তাহলে আমরা হয়তো হায়ার অথরিটির কাছে যেতে পারি যে এইটার আমাদের এই অবস্থা, এই গ্রাসরুট লেভেলে এরকম উপজেলায় বা এরকম ইয়াতে যারা প্রাইভেট প্র্যাকটিশনার আছে তাদের ইমিডিয়েটলি এরকম দরকার এগুলো। যাই হোক, কিছুটা ইরিলিভেন্ট কথাবার্তা হলো, কারণ আমি তো আসলে প্রথম রিসার্চের জিনিসটা শুনি নাই। তো যাই হোক, আমি আর তাহলে এই ব্যাপারে বেশি কিছু বলতে চাই না। রাজীবকে ধন্যবাদ, আর আমাকে ডাকার জন্য ধন্যবাদ, কারণ আমি আসলে এর মধ্যে একটা বেশি ইনভলভ থাকি না, মানে অপ্রয়োজনীয় কাজে বেশি ব্যস্ত থাকি। তো যাই হোক, আজিজ ভাইকে আবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি কাজটা শুরু করার জন্য। ধন্যবাদ। ধন্যবাদ মাহমুদ সালিম স্যার। আমি আশা করি স্যার আমাদের সাথে থাকবেন, যুক্ত থাকবেন, আরো কিছু মতামত আমরা স্যারের কাছে আশা করব। তো এই পর্যায়ে স্যার আমি আজিজ স্যারের কাছে যাব, এতগুলো আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে আমি আজিজ স্যারের কাছে যাব। তবে যাওয়ার আগে আমি স্যারের কাছে একটা কোশ্চেন নিয়ে আমি যেতে চাই আমার ব্যক্তিগত পক্ষ থেকে। স্যার, আমরা যখন দেখছি স্টে হোম স্টে সেফ, এই স্লোগান নিয়ে এই কোভিড সিচুয়েশনে আমরা এই দীর্ঘ 3 থেকে 4 মাস আমরা অতিবাহিত করেছি, যেখানে আমাদের সাথে সামি ছিল। সামি অলরেডি আমাদের যুক্ত করেছিল যে এটা হচ্ছে একটা অনলাইন ভিত্তিক একটি রিসার্চ। তো স্যার, আমরা স্টে হোম স্টে সেফ এর সাথে অনলাইন ভিত্তিক রিসার্চ, নাকি আমরা প্র্যাকটিক্যালি ডোর টু ডোর চেম্বারে যে লাইফের রিস্ক নিয়ে আমরা রিসার্চটা করব, এর সাথে কি একটা সাংঘর্ষিক কিনা, এই ব্যাপারে স্যার আপনার মতামত কি স্যার? এটা বোধহয় সামি বলেছে যে অনলাইন রিসার্চ থেকে ডোর টু ডোর গিয়ে কুয়েশনারি, চেকলিস্ট, ফেস টু ফেস, এই সমস্ত মেথড, এই ডাটা কালেকশন টেকনিক সবগুলা ইউজ করে যে রিসার্চ করা হয় সেটা তো সবচেয়ে ভালো রিসার্চ হবে। আর এটা অনলি অনলাইন ডাটা কালেকশন টেকনিকে করে, এই জন্যই তো বলা হয়েছে যে এটা ওইরকম ধরনের রিসার্চ হয় না। সত্যিকার অর্থে রিসার্চ মানে জেনুইন রিসার্চ বলতে অনলাইন ভিত্তিক হবে না, এটা তো আগেই বলা হয়েছে, সামিও সেটা বলেছে। সুতরাং এইটা জাস্ট একটা, যেহেতু টাইম ওয়াজ লকডাউন সিচুয়েশন এবং অনলাইন, এটা জাস্ট একটা প্রেডিকশন করা, এটাকে একেবারে 100% অ্যাকুরেট ধরা যাবে না। এইটাকে অ্যাকুরেট ধরা যাবে না। অ্যাকুরেট কোনো রিসার্চ হতে গেলে সেগুলোর বিভিন্ন রকম ডিভাইস, বিভিন্ন রকম ইনস্ট্রুমেন্টস ইউজের মাধ্যমে সেই ডাটা কালেকশন থেকে শুরু করে বাকি কাজগুলো করতে হবে। কিন্তু এখানে তো এটা সম্ভব হয় না। সেজন্য আমি কি এই রিসার্চটাকে আমি যে 100% অ্যাকুরেট আমি সেটা বলছিও না। থ্যাংক ইউ রাজীব। থ্যাংক ইউ স্যার, আজিজ স্যার। স্যার আসলে এটা নিয়ে অনেকগুলো কোশ্চেন আমাদের। হ্যাঁ স্যার, এফএম সরোয়ার স্যার প্লিজ। একটু ইন্টারফেয়ার ঠিক বলবো না, আমি একটু ইনপুট দিতে চাচ্ছি স্যার। ইটস এ ডিসকাশন স্যার, আপনারা আমরা যে কোনো সময় যে কোনো জয়েন করতে পারি স্যার, প্লিজ স্যার। না, এখন জিনিস হচ্ছে কি যে আমাদের এই যে জালাল স্যার বলে গেলেন যে
একটা ভালো পয়েন্ট ধরছে, যে জিনিসগুলো আমি প্রথমেই বললাম না যে আমি আগে শুনি যে কোথায় কোথায় ড্রব্যাক গুলো বেরোয়। তার মধ্যে একটা ড্রব্যাক আছে যে স্পেসিফিক অবজেক্টিভ এন্ড জেনারেল অবজেক্টিভ রিসার্চ। যে কোনো একটা রিসার্চ করতে, রিসার্চ ওয়ার্কে অবশ্যই এইটা প্রথম আসবে যে what is goal, that is the general objective, then specific objective, and then methodology, methods. যে মেথডসে তো এটা হচ্ছে না। তবে এখন আমার কাছে আরেকটা জিনিস মাথায় মনে হচ্ছে যে আজিজ ভাই যে কোশ্চেনিয়ারটা ডেভেলপ করেছেন, ঠিক একইভাবে আরেকটা সুন্দর মতো কোশ্চেনিয়ার ডেভেলপ করে আমরা যদি ডোর টু ডোর না গিয়ে টেলিফোনে প্রত্যেকটা ডাক্তারের ফোন নাম্বার জোগাড় করে যারা প্র্যাকটিস করছে কারা করছে না প্রত্যেকের যদি টেলিফোনে আমরা বেশি না 15 দিন সকাল থেকে রাত পর্যন্ত, এখন তো টেলিফোনে একটা সুবিধা আছে যে আমাদের পয়সা খরচের ব্যাপারটা কিন্তু অনলাইন এই মেসেঞ্জার দিয়ে হয়ে যায় বা হোয়াটসঅ্যাপ দিয়ে হয়ে যায়, হয় কিনা? যেহেতু সরাসরি টেলিফোনের যে ইফেক্ট, আমরা কিন্তু টেলিফোনিক সার্ভে কিন্তু বলা আছে যে কোনো রিসার্চ ওয়ার্ক ইজ মানে এই সরাসরি যে ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ কোনো অংশে কম নয়। এখন এই স্টাডিটাই আমি বলবো যে ওভার টেলিফোন প্রত্যেকটা ডাক্তার এ টু জেড, ইভেন যে প্র্যাকটিস করে না সেই ডাক্তার এবং যিনি প্র্যাকটিস করেন তারও, যিনি আদা করেন তার, যিনি কোয়ার্টার করেন তার, চাকরি করেন যিনি চাকরি, আমরা কিন্তু ইচ্ছা করলে প্রত্যেককে কিন্তু ফোনে কন্ট্যাক্ট করলে, যদি আমরা বিশেষ করে আজিজ স্যারের মতো লোকরা যদি ফোন করে, কেউ কি ইগনোর করবে যে না স্যার আপনাকে সময় দিতে পারবো না? অর্থাৎ হ্যাঁ, এটার জন্য একটু সময় বেশি লাগবে, সময় একটু বেশি লাগবে। আমার মনে হয় এই সার্ভেটায় আপনার টোটাল কোশ্চেনটা উনি টেলিফোনে উত্তর দিবে, আপনি প্রশ্ন করবেন, উনি উত্তর দিবেন, আপনি ঠিক দিবেন, দিয়ে পরে অ্যানালাইসিসে যাবেন। আপাতত এটুকুই বলছি, পরবর্তীতে যদি আরো কিছু ইনপুট লাগে আমি সেটাতে আবার ইন্টারফেয়ার করবো। ধন্যবাদ রাজ। ধন্যবাদ স্যার, ধন্যবাদ স্যার। আপনি থাকবেন স্যার, আপনি আবারও আসবেন স্যার, আমরা আশা করি। তো আমি একটা লম্বা আলোচনা নিয়ে আমি অনুপমদার কাছে যাব। তার আগে আমি শ্রদ্ধেয় জাহিদ স্যার, যিনি অলরেডি সৌদি আরব থেকে আমাদের যুক্ত হয়েছেন পেরিওডোন্টোলজি, যিনি অলরেডি এর মধ্যে অনেকগুলো ক্লাস এবং অত্যন্ত আমাদের দিক নির্দেশমূলক অনেকগুলো গাইডলাইন আমাদের দিয়েছেন। আমি জাহিদ স্যারকে বলবো কিছু বলার জন্য, এরপরে আমি অনুপম পোদ্দার স্যারের কাছে আসছি। ধন্যবাদ ডক্টর রাজীব। বেসিক ডেন্টাল স্কুলের বন্ডের সঙ্গে অনেকদিন ধরেই সম্পর্ক, তাদের একাডেমিক কার্যক্রম সত্যি প্রশংসনীয়। আর বিশেষত আজকের যে প্রোগ্রাম, আমার শ্রদ্ধেয় বড় ভাই প্রফেসর আজিজুল হক, ওনাকে আমি ছাত্র জীবন থেকে চিনি এবং আমার দেখা মতো আমি যত বড় ভাইকে বা আমার সমসাময়িক দেখেছি, উনি কিন্তু একদম সিনসিয়ার পার্সন যে কোনো ব্যাপারে। কারণ ওনার সঙ্গে অনেক কাজ করেছি আমরা বিভিন্ন ব্যাপারে, সেটা আমাদের প্রফেশনাল হোক বা আমাদের রাজনৈতিক হোক বা আমাদের বিভিন্ন বড় সংস্থা, দেখছি সবসময় ওনার মধ্যে একটা আগ্রহ থাকে যে উনি কিছু জানবেন, কিছু বলবেন, অন্যকে শেখাবেন, নিজে শিখবেন। এবং এখনো দেখি যে আমার যে প্রোগ্রামগুলো উনি প্রায় প্রতিদিনই উনি উপস্থিত থাকতেন, ওনারা না থাকলেও। তো ওনার যে আগ্রহ এই বয়সেও, সেটা সত্যি খুব প্রশংসনীয়। আর সবচেয়ে বেশি আমি তাকে ধন্যবাদ জানাবো যে বর্তমান পরিস্থিতি কিন্তু আমাদের এই কোভিড-19 সময় কিন্তু অনেক আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু রিসার্চের কথা কিন্তু এখন পর্যন্ত কেউ বলেনি। উনি যে উদ্যোগটা নিলেন এটা সত্যি খুব প্রশংসনীয়। উনি যেটুকুই করেছেন, আলোচনার মধ্যে বলে, সামি বলল, আমাদের জালাল ভাই বললেন, লিটন ভাই বললেন, তো সেখান থেকে তো মেইন যে পয়েন্ট গুলো আসছে সেটা তো আমি আলোচনার মধ্যে, আমার আলোচনা তাই আছে যে কিছু যেসব ব্যাপারে ল্যাকিংস আছে সেগুলো তো আসলে উনি তো একটা ছোট্ট মানে ডেটা তুলে ধরেছেন, কিন্তু এটা কিন্তু খুব ভালো একটা ইন্ডিকেটিভ এবং এটা আমাদের জন্য একটা অনুপ্রেরণার বিষয় যে আমরা আরো বড় হতে যেতে পারি। সে আলোচনাগুলো অলরেডি হয়ে গেছে, কিন্তু ওগুলো আমি বেশি আলোচনা করছি না, কারণ রিসার্চের যে বিষয়গুলো আমরা যারা করি তারা জানি যে কোন কোন জায়গায় কি কি ব্যাপারগুলো আমাদেরকে দেখতে হয়। সেসব ব্যাপারগুলো আজিজ ভাই আসলে ওইভাবে এখনো চিন্তা করেন নাই, কিন্তু উনি যে উদ্যোগটা নিয়েছেন সেই উদ্যোগটা কিন্তু খুবই প্রশংসনীয় এবং এটা কিন্তু আমাদের জন্য ইন্সপিরেশনের কাজ করবে। কারণ উনি যখন শুরু করেন তখন কিন্তু শুরু ছিল, কেবল শুরুতে শুরু করেছেন, কিন্তু এখন কিন্তু অনেকদিন চলে গেছে, 5 মাস। কাজে এখনকার পরিস্থিতি, সেই পরিস্থিতি ভিন্নতা আসবে। কাজে এখন যদি কেউ ডাটা নিয়ে কাজ করে, সেই ডাটাটা কিন্তু অনেক বেশি অথেন্টিক হবে এবং সেখানে আরো বেশি ইনপুট দেওয়া যাবে, সেটাকে অ্যানালাইটিক্যাল ব্যাপার সেপরে আরো অনেক ভালো আউটপুট আসবে। এগুলো হচ্ছে রিসার্চের বিষয় যেটা উনি বললেন। আর আমাদের যে স্বামী যে বললেন ইনসেন্টিভের বিষয়টা, ইনসেন্টিভের জন্য কিন্তু সত্যি ওই যে ইয়ে বলছিল লিটন ভাই যে আমাদের আসলে
এই ব্যাপারে কিন্তু অবশ্যই আমাদের একটা ডেটা প্রয়োজন, কারণ যখন ইনসেনটিভ চাইতে হবে তখন কিন্তু আমাদেরকে বলতে হবে যে আমরা কি পরিস্থিতিতে আছি। সেখানে এখন সবাই কিন্তু মোটামুটি একটা এইসব ব্যাপার বোঝে যে কত পার্সেন্টের কি হলো, কত পার্সেন্টের কি হলো। বিশেষ সর্বত্র আলোচনাতে মোটামুটি এখন এটা সবার কাছে ক্লিয়ার যে কোনো কিছু বলতে গেলে সেখানে একটা আসলে ডেটা থাকলে ভালো হয়, যে আমাদের এত পার্সেন্ট ডাক্তার এই অবস্থার মধ্যে আছে, এত পার্সেন্ট ডাক্তার এই অবস্থার মধ্যে আছে। তো সেই জন্য আমাদের ইনসেন্টিভ চাইতে হলে এটা একটা জরুরি বিষয়, আমাদের খুব জরুরি ভাবে করতে হবে। এবং আরেকটা ব্যাপার আমি বলবো, বিশেষ করে বাংলা ডেন্টাল সোসাইটি অনেকদিন ধরে গাইডলাইন্স এর চেষ্টা করছে, এখন পর্যন্ত কালকে তারা ফাইনাল করলো তাদের আলোচনাটা। তো তারা এখন অনলাইনে আরো আলোচনার জন্য দেবে, সেখানে আমি যা শুনলাম যে সেটা আরো বেশি তারা মতামত নেবে, তারপরে সেটাকে ফাইনাল করবে। কিন্তু আমাদের ডেন্টাল সার্জনরা খুবই স্মার্ট, আমি দেখলাম যে শুরু থেকে, কারণ ওনার ডেটা আসছে যে ম্যাক্সিমাম ডেন্টিস্ট কিন্তু প্রথম থেকেই তারা কিন্তু স্টপ করেছে প্র্যাকটিস, কারণ তারা বুঝতে পেরেছে যে এটা আসলেই খুব একটা ভয়ঙ্কর বিষয়, যে কোনো অনেকেই কিন্তু তারা কিন্তু প্র্যাকটিস বন্ধ করে দিয়েছে। কাজে তারা কিন্তু স্মার্ট, তারা বুঝে যায়। কিন্তু আসলে আমাদের জাতীয় সংগঠন এবং আমাদের যারা ওরাল হেলথ নিয়ে কাজ করছে তাদের সবার সম্মিলিত দায়িত্ব হচ্ছে যে আমাদের যারা ডেন্টাল সার্জন ইয়াং বিশেষ করে তাদেরকে গাইড করা, যে কি করে তারা প্র্যাকটিস করবে, কোন কোন গুলো তাদের জন্য মানে প্রয়োজনীয়, এখন কোন কোন গুলো প্রয়োজনীয় একটু পরে করলে হবে, এগুলো জিনিসগুলো আমাদেরকে গাইডলাইনের মধ্যে কিন্তু আনতে হবে। ইমার্জেন্সি, ইন্টারমিডিয়েট এবং যেটা ইউজুয়াল, এই প্র্যাকটিস গুলোকে তাদেরকে বুঝতে হবে। এবং আরো কতগুলো ভাগ আমাদের রাখতে হবে, উনি যে এজ গ্রুপ গুলো করেছেন উনি সেই এজ গ্রুপ অনুযায়ী বিভিন্ন এজে বিভিন্ন রকম আমাদের ইয়ে আছে। বিশেষ করে ডক্টররা কিন্তু ম্যাক্সিমাম দেখবেন যে তাদের কোমরবিডিটি আছে। আমার মনে হয় কোনো ডক্টর অ্যাবাভ 40 কোমরবিডিটি ছাড়া নাই, আমার মনে হয় না। কাজে ডাক্তার বেশি ভালনারেবল, ডাক্তারদের যে মৃত্যুর হার অনেক বেশি। তো আমাদের অনেক ডাক্তার মারা গেছেন, আমরা বিশেষ করে এমবিবিএস বাংলাদেশে 100 উপর চলে গেছে, আমাদের ডেন্টিস্টও মারা গেছেন, আমাদের বড় ভাই। তো আমরা তাদের জন্য দোয়া করি যে আল্লাহ তাদেরকে বেশ নসিব করুক। এর সঙ্গে আমি আজ ভাইকে বিশেষ ধন্যবাদ দেবো যে উনি এই ব্যাপারটা সামনে এনেছেন এবং এটা আমাদের জন্য অনেক চিন্তার খোরাক জুগিয়েছে। আশা করি অনেকে এই ব্যাপারে আগ্রহী হবেন। সাদেক মাহমুদ যেটা বললো যে আমাদের কারো আসলে এখন এগিয়ে আসা দরকার। তো একটা ছোট বড় আজ ভাই, আমাদের যে আপনি যে এজ গ্রুপ করেছেন সেখানে সবচেয়ে ইয়াংদের রেসপন্সিবল বেশি ছিল, সেখানে আপনার 20 to 30 ইয়ার্স। তো সেখানে আসলে 20 ইয়ার্সে কোনো ডেন্টিস্ট তো হয় না, ডেন্টিস্টের এজ মিনিমাম 24 হতে হয়। কাজে আমার মনে হয় 24 থেকে শুরু করতে পারেন আর কি, আপনি পরবর্তী যখন চিন্তা করবেন যে অ্যাবাউট 24 আমাদের ডেন্টিস্ট, তারপরে আমাদের 30 31 থেকে এইভাবে করা যায়। তো ধন্যবাদ আইস ভাই, এবং ধন্যবাদ ডেন্টাল স্কুল থেকে যে এইরকম একটা তারা রেগুলারিটি রাখছে তাদের একাডেমিক কার্যক্রমে, এবং এটা আমাদের জন্য খুবই আমাদের প্রফেশনের জন্য এটা একটা বিশেষ ইম্প্যাক্ট রাখছে। তো ধন্যবাদ আমাদের বড় ভাই এবং আমাদের সমসাময়িক আমাদের জুনিয়র যারা আজকে আছেন, তাদের যারা পরে দেখবেন, তো সবার জন্য আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ জাহিদ স্যারকে। স্যার অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ দিক আলোচনা করেছেন। ইতিমধ্যে আমরা জানি যে রিসার্চের ব্যাপারে জাহিদ স্যার বাংলাদেশে অন্যতম মাইল ফলক হিসেবে আছেন, এবং আমরা সত্যি প্রতিটা মুহূর্তে জাহিদ স্যারকে আমরা মিস করি, স্যারকে আমরা কাছে পাচ্ছি না। তো যাই হোক, এই মুহূর্তে আমি ধন্যবাদ জানাতে চাই আমাদের সাথে যুক্ত হওয়ার, মানে এতক্ষণ ধরে যুক্ত থাকার জন্য। আমাদের সাথে ডক্টর সাগরিকা বিশ্বাস আছেন, ডক্টর সঞ্জিদা অনলাইনে আমাদের সাথে ফেসবুকে দেখছেন, ডক্টর নাসিমা আছেন, ডক্টর ইয়াসমিন আছেন, ডক্টর আহমেদুল আছেন, এবং বেসিক ডেন্টাল স্কুল আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। আমি এই পর্যায়ে যিনি ইতিমধ্যে আমাদেরকে গাইডলাইনের উপর দীর্ঘ বেশ কয়েকটি এপিসোড বাংলাদেশ ডেন্টাল স্কুল বন্ডের সাথে যুক্ত ছিলেন, ডক্টর অনুপম পোদ্দার স্যার, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর ডিপার্টমেন্ট অফ পেরিওডন্টালি, ঢাকা ডেন্টাল কলেজ। আমি এই পর্যায়ে ডক্টর অনুপম পোদ্দারের কাছে আসছি স্যারকে কিছু দিক নির্দেশনামূলক কিছু বলার জন্য, এবং আজিউল হক স্যারের সাথে আরো কিছু যোগ করা যায় কিনা, আরো কিছু অ্যাড করে এই রিসার্চটাকে আরো ফুলফিল করা যায় কিনা। ডক্টর অনুপম স্যার। ধন্যবাদ রাজীব, এবং ডেন্টাল বন্ড, বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডের সাথে যারা জড়িত আছে কর্মকর্তা বৃন্দ, ডাক্তার রিয়াদ, ডাক্তার শোয়েব, এবং আজকে যারা প্যানেলিস্ট আছেন, আমাদের সব সিনিয়র স্যাররা আছেন, আদিস স্যার আছেন, আমাদের জালাল স্যার আছেন, আমাদের সরোজ স্যার আছেন, আমাদের জাহিদ স্যার আছেন, সবাই আসলে বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট। আসলে আমি রিসার্চের ব্যাপারটা আমার আগ্রহ, আগে যখন আমি পোস্ট গ্রাজুয়েশন করেছি তখন আগ্রহ ছিল, বাট মাঝখানে রিসার্চের ব্যাপারটা একটু হারিয়ে গেছিল, মানে খুব একটা আগ্রহ ছিল না। কিন্তু ইদানিং আমার রিসার্চের ব্যাপারে খুব আগ্রহ তৈরি হয়েছে, এবং আমি চিন্তা করতেছি আদিস স্যার যে মানে পথটা শুরু করে দিয়েছেন, যেটা স্টার্ট করে দিয়েছেন, এই পথটাকে আমরা যদি গাইডলাইন হিসাবে নিয়ে শুরু করতে পারি, আমার মনে হয় যে এই বাংলাদেশে কোভিড এর উপরে খুব ভালো একটা রিসার্চ হতে পারে। এবং
আমি তোমরা জেনে খুশি হবে যে আমি এটা নিয়ে একটু কাজ শুরু করেছি। আমাকে হেল্প করতেছে আমার আজিজ স্যার এবং সরোজ স্যার। আমি জাহিদ স্যারকেও কাছে যাব, যে আমি ওনার কাছেও আমি আসলে আমি যে একটা সরোজ স্যার যেটা বলতেছিল যে ডাটা বেস করে, যে মানে অনলাইনে না, জাস্ট সরাসরি সরাসরি সেটা হোয়াটসঅ্যাপ হোক, মেসেঞ্জার হোক, ইমোতে হোক, সরাসরি মানে যারা প্র্যাকটিস করছেন বা প্র্যাকটিস করছেন না, যার চেম্বার আছে বা চেম্বার নাই, মানে মোটামুটি আমি যতটুকু ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন যতটুকু কাভার করতে পারি, আমি চেষ্টা করবো প্রতিদিন কিছু কিছু নিয়ে অন্তত 1 মাসের একটা ডাটা করার চেষ্টা করতেছি। এবং আমার কোশ্চেনারির মোটামুটি নিয়ার অ্যাবাউট 45 হবে। তো আশা করি যে এখানে আমাদের রিসার্চ যেটা হবে সেটা মোটামুটি একটা মানে ধারণা দেবে বলে, মানে বর্তমান কোভিড সিচুয়েশনে বাংলাদেশের ডেন্টাল প্র্যাকটিশনারদের অবস্থা, তাদের তাদের মানে কোন গ্রুপ মানে প্র্যাকটিস করতেছে, কারা প্র্যাকটিস করতেছে না, কারা কি পিপি ব্যবহার করতেছে বা কারা করতেছে না, কারা এফেক্টেড হচ্ছে, কারা করোনা আক্রান্ত হচ্ছে, কারা হচ্ছে না, এবং বিভিন্ন জিনিস নিয়ে আমি আসলে একটা মোটামুটি তৈরি করছি। আশা করি একটা ভালো কিছু মানে দেওয়ার চেষ্টা করব। তবে আমি আমার যারা প্যানেলিস্ট আছে সবার কাছে আমার থাকবে যে আমি যদি আপনাদের সহযোগিতা চাই, তবে এটা সহযোগিতা করবেন। এবং এটা আসলে দেশের জন্য দরকার। আমাদের যেখানে আমাদের এই দেশে যেখানে এই নর্মাল আপনার জিনজিভাইটিস, পেরিওডন্টাইটিস, তোমার ডেন্টাল ক্যারিজের উপর ভালো কোনো ইনফরমেশন ডাটা নাই, সেখানে আসলে আমার মনে হয় যে সেক্ষেত্রে কোভিড নিয়ে অনেকেই কিন্তু কাজ করে। ইদানিং একটা রিসার্চ বোধ হয়েছে, সেটা হলো সিএমএসে ডাক্তাররা করেছে। তো তো জাস্ট শুরু হয়েছে। আমার মনে হয় যে এটা নিয়ে অনেকে আগ্রহ প্রকাশ করবে, যেহেতু অনেকে এটা বাসায় বসে আছে, কিছু করার নাই, তারা আগ্রহ প্রকাশ করতে পারে। তবে এবার এটা মনে হয় না বাংলাদেশে এই কোভিড নিয়ে একটা ভালো রিসার্চ হবে, এটা আমার কাছে মনে হচ্ছে। কেন জানি যে না, এটা নিয়ে মানুষের সচেতন হতে চাচ্ছে আসলে, কিভাবে আমরা প্র্যাকটিসটা শুরু করতে পারি বা কিভাবে আমি প্র্যাকটিস করবো। তবে এখন যে জিনিসগুলো আলোচনা হয়েছে, যা আমি আসলে বললাম না, রিসার্চ নিয়ে আমার আসলে আগ্রহ ছিল আগে, বাট মাঝখানে কমে গেছিল। এখন আমি আসলে আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে যেটা বুঝলাম যে আসলে অবজেক্টিভটা কিন্তু আজিজ স্যার, আসলে আমাদের অবজেক্টটা একটা ইম্পর্টেন্ট জিনিস বা পারপাস, কেন আমরা আসলে স্টাডিটা করতেছি, এটা একটা দরকার ছিল। এবং মেথোডোলজি কিভাবে আমরা করব, এই জিনিসগুলো আসলে আলোচনার মাধ্যমে উঠে আসছে এবং সবাই বলছে সেই জিনিসটা। তো আমরা চেষ্টা করবো যে ভবিষ্যতে যারা করবেন এই জিনিসগুলো মাথায় রেখে করবেন, যে তাহলে হয়তো বা এইটা খুব ভালো হবে। হ্যাঁ, আদেশ স্যার যে জিনিসটা করেছে, যে যখন বাংলাদেশে কোনো গাইডলাইন ছিল না, অনলি ওরাল হেলথ ফাউন্ডেশন গাইডলাইন করেছিল, বাট যখন করেছে তখন আসলে কেউ প্র্যাকটিসে যেতে চায় না। কারণ তখন মানে পৃথিবীতে যে মানে চায়নাতে শুরু হয়েছিল এবং ইউরোপে শুরু হয়েছে আর কি। তখন উনি শুরু করছেন, বাট তখন কিন্তু বাংলাদেশে ওইভাবে প্রভাব বিস্তার করে নাই। বাংলাদেশের ডেন্টিস্টটা আসলে ওইভাবে মানে অনেকে গেছে, অনেকে জানে বা অনেকে যেতে চায় না। বাট ওখানে মানে খুব বেশি যে মানে প্রোডাক্টিভ কোনো রিসার্চের ইটা চলে আসবে আমার কাছে এটা মনে হয় উনি যখন শুরু করেছেন। কারণ তখন আমি নিজেও বুঝি নাই যে আসলে উনি কি করতে চাচ্ছেন। উনি আমাকে বলতে চাই আমি কিন্তু এটা অনলাইনে দিয়ে দিচ্ছি, তুমি কিন্তু ফর্ম ফিল আপ করে দিও। বাট আমি আসলে বুঝি না উনি কি উদ্দেশ্য কি। বাট তখনও বাংলাদেশে প্রপার পিপি যে কি, সে পিপি কি কি পড়তে হবে এটা তো ডেন্টিস্টে জানতো না। বাট পিপি অ্যাভেলেবল ছিল না, N95 কি জিনিস সেটা মানুষ জানতো না। বাট তখন উনি এই রিসার্চটা করেছেন। বাট তখন মানে এই জিনিসটা আসলে মানে ড্রব্যাক একটা জিনিস আছে যে আসলে তারা তো তখন যারা প্র্যাকটিস করে তারা অন্তত পক্ষে এই যে আমরা যখন বলছি যে পার্সোনাল প্রোটেক্টিভ ইকুইপমেন্ট, এই জিনিসটা তখন আসলে কেউ ব্যবহার করতে, যারা প্র্যাকটিস করতে তারা এটা ব্যবহার করতে পারে নাই। তারা পারলে হয়তো একটা গাউন ব্যবহার করছে, বাট গাউনের কোনো ইম্পর্টেন্স নাই। বাট পিপি যেটা ওই নর্মাল আমাদের হয়তো ক্লথ পিপি ব্যবহার করে, ক্লথ মানে সরি ক্লথ মাস্ক ব্যবহার করছে বা সার্জিক্যাল মাস্ক ব্যবহার করছে। বাট N95 N95 বলেন বা FFP2 বলেন, যেটাই বলেন, মানে যেটা আমাদের প্রোটেক্টিভ, যেটা আমাদের নিরাপত্তা দেবে করোনার জন্য, সেটা কিন্তু আসলে কখনো আসলে ওইভাবে মানুষ ব্যবহার করতে পারে নাই। এবং তখনও মানুষের এই জিনিসের সম্বন্ধে ধারণাও ছিল না। তো এখন মনে হয় যে রিসার্চটা করলে এবং এই জিনিসগুলো একটা ভালোই পাওয়া যাবে। আর একটা জিনিস হচ্ছে যে উনি বলেছেন যে মানে তবে ওনার এটা হলো মানে কম সময় তো, মানে যদিও ছোট হয়েছে, তবে এটা আমাদের যারা যারা শুরু করবে তাদের একটা গাইডলাইন হিসাবে মানে ইয়ে হতে পারবে। আর একটা যে যেমন ডাক্তার মাহমুদ সাজেদ্দিন বন্ধু আমার বলেছিল যে ওই আপনার কি বললো মাহমুদ সাজেদ্দিন,
বলছে যে ডেন্টাল সার্জনদের আসলে ক্রাইটেরিয়া যে কারা আসলে প্র্যাকটিস করতেছে, তারা যেমন অনেকেই এখন বেতন পাচ্ছে না, তারা কি প্রাইভেট, যারা গভর্নমেন্ট চাকরি করতেছে তারাই আসলে কিন্তু প্র্যাকটিস মানে মানে তারা এখন প্র্যাকটিস না করলেও চলে, বাট যারা প্রাইভেট চাকরি করে তারা বেতন পাচ্ছে না, এবং যারা চেম্বারে প্র্যাকটিস করে করে তারাও কিন্তু প্র্যাকটিস না যেতে পারলে তাদের মানে ইনকাম কিন্তু এখন গ্রো করতে পারছে। তো এই জিনিসগুলো, টোটাল জিনিসগুলো আসলে রিসার্চের মধ্যে আসা দরকার। এখন আর আমাদের বাংলাদেশে তো মানে এখন যে সিচুয়েশনটা, কোভিড এর সিচুয়েশনটা, সেটা হলো 1 মাস ধরে, প্রায় 1 মাস ধরে আমাদের কিন্তু একটা মানে মানে বলে যে আপও উপরেও যাচ্ছে না, নিচে নামতেছে না, ঘুরে ফিরে একই লাইনে, মানে আমরা এখন বললাম না মিক্সার অবস্থায় আছি, যে আমাদের কোন অবস্থায় গিয়ে থাকবে, আমাদের কবে আমাদের ডাউনের দিকে যাবে, এটা সম্বন্ধে আমাদের কিন্তু এখনো ধারণা আমাদের মধ্যে নেই। তো এই জন্য এই সিচুয়েশনে একটা মানে আমাদের জন্য খুব ভালো ভালো সিচুয়েশন, কারণ এই সিচুয়েশন যে আমরা আসলে কারা এই সময় প্র্যাকটিস করতেছি, একটা ভালো একটা রেজাল্ট এই সময় আমার মনে হয় যে আশা করা যেতে পারে এই সময় রিসার্চ করলে। আরেকটা যে জিনিস হলো আমি যেটা বলতে চাই সেটা হলো তো আদিত স্যারকে আসলে আমি অনেক বেশি ধন্যবাদ জানাতে চাই যে উনি আসলে এই জিনিসটা শুরু করেছেন, এটা আমাদের জন্য মানে মাইল ফলক হয়ে থাকবে, এবং আমরা আশা করি তার দিক নির্দেশনা আমরা আরো সামনে চলে যাব। আর আহ, এটা আর কি, আর আমি আর তেমন কিছু বলবো না, পরবর্তী যদি আসে যদি বলার থাকে তাহলে আমি বলবো। আহ, আর মানে আমরা বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট যারা আছে যারা রিসার্চ করে ওনাদের কাছ থেকে শুনবো, এবং কিভাবে আরো ভালো রিসার্চ করা যায় সেটি সম্বন্ধে আমরা মানে আলোচনা উঠে আসবে বলে আমি আশা করি। তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি, এবং সকল প্যানেলিস্টদের, বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডকে, এবং আমি আশা করবো বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডের যাদের সাথে রিয়াদ সোহেব যারা কঠোর পরিশ্রম করতেছে তারা আরো বেশি, এবং তারা আমি মনে করি যে বাংলাদেশ ডেন্টাল প্রফেশনে এই একাডেমিক সাইডটাকে ইমপ্রুভ করার জন্য তাদের অবদান অনস্বীকার্য, এবং তারা যেটা শুরু করেছেন এবং তাদের মাইল ফলক, তারা মাইল ফলক হয়ে থাকবে, এবং তাদের পথ ধরে অনেকে চেষ্টা করতেছে যে ডেন্টাল প্রফেশনটাকে কিভাবে আপডেট করা যায় একাডেমিক আলোচনার মাধ্যমে। কারণ আমাদের একাডেমিক আলোচনা যত বেশি হবে, আমাদের নলেজ গ্যাদারিং তত বেশি হবে, এবং আমাদের মানে প্র্যাকটিসিং আমাদের যে আমাদের প্রফেশনে উন্নতি তত হবে, এবং পাবলিকলি আস্তে আস্তে, কারণ যে আমরা যে কোয়াক বিরুদ্ধে আন্দোলনের কথা বলতেছি, কোয়াকের মানুষের কাছে আমি যেতে যাবে না এখন। এই যে যেন এই সিচুয়েশনে একজন ডেন্টিস্ট উইদাউট পিপি কিন্তু বা উইদাউট কোনো প্রোটেকশন ছাড়া কিন্তু চেম্বারে প্র্যাকটিস করছে না, বাট একজন কুয়াক কিন্তু মানে সে উইদাউট প্রোটেকশনে সে প্র্যাকটিস করতেছে। পাবলিক যখন একজন কুয়াকের কাছে, যে একজন ডেন্টাল সার্জনের কাছে যাবে, তখনই ডিফারেন্সটাকে কিন্তু আমার মনে হয় যে ওরা বুঝতে পারবে যে এখন এই সময় যে আসলে কে কুয়াক এবং কে প্রপার ডেন্টাল সার্জন, এবং এটা একটা সময় আসছে আমাদের মানে আমাদের প্রফেশন থেকে আপগ্রেড করার জন্য, কুয়াক থেকে কুয়াক মুক্ত করার জন্য আমাদের কাজ করার যে আমাদের বাংলাদেশ ডেন্টাল সোসাইটি যেটা কাজ করে যাচ্ছে, আমার মনে হয় এই কোভিড সিচুয়েশনে এই কোয়াক মুক্ত করার একটা সময় আসছে, পাবলিক বোঝানোর সময় আসছে যে দেখেন যে আপনি এই করোনা নিয়ে আপনি কত চিন্তা করতেছেন, বাট কোয়াকরা কিন্তু উইদাউট প্রোটেকশনে আপনাকে সার্ভিস দিতেছে। আপনি কি করোনা নিয়ে ঘরে ফিরবেন নাকি মানে করোনা মুক্ত ভাবে ঘরে ফিরবেন, এটি আগে দেখার বিষয়। তো আমি সবাইকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। তো যদি পরের সুযোগ হয় আবার আসবো। তো আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি সবাইকে, ধন্যবাদ। ধন্যবাদ অনুপম দা, তার অত্যন্ত মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। এবং দাদাও যেটা বলেছেন আসলে ইটস এনকারেজিং আমাদের জন্য, বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডের জন্য এনকারেজিং। আমরা সবসময় চাই যে শিক্ষামূলক কিছু পর্ব করার জন্য, যার মাধ্যমে আমরা কিছু নলেজ গেদার করতে পারি, এবং যার মাধ্যমে আমরা ভবিষ্যতে আরো কিছু আমাদের একাডেমিক যে কারিকুলাম, যে অ্যাক্টিভিটি গুলো, তাকে আমরা ইনক্রিজ করতে পারি। ধন্যবাদ অনুপম পোদ্দারকে তার মূল্যবান বক্তব্যের জন্য। আমাদের সাথে অনেকক্ষণ ধরে সাগরিকা বিশ্বাস আমাদের সাথে যুক্ত আছেন। সাগরিকা বিশ্বাস যদি তার কোনো ওপিনিয়ন দিতে চান, আমরা অবশ্যই ওয়েলকাম জানাবো। সাগরিকা বিশ্বাস, আপনি কি আনমিউট হয়ে যুক্ত করতে চান আমাদের সাথে? প্লিজ, আমরা আপনাকে অনুরোধ করছি। আমি আবার আসছি। এরপর যে আমি ডক্টর রিয়াদ মাহমুদ, যিনি আমাদের এই অনুষ্ঠানের ব্যাকগ্রাউন্ডে সবচেয়ে বেশি যুক্ত আছেন, এই অনুষ্ঠানের যে কারিগরি দিকগুলো দেখছেন এবং এপিসোড গুলোকে সুন্দরভাবে যিনি ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আমাদেরকে গাইডলাইন দিয়ে যাচ্ছেন, আমি রিয়াদ মাহমুদকে বলবো যে এই অনুষ্ঠান না, আজিজ স্যারের যেই আজকে যেই রিসার্চ মেথোলজি শুরু করেছেন তার উপর কিছু বলার জন্য ডক্টর রিয়াদ মাহমুদ। ধন্যবাদ আমাকে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য। আসলে প্রথম কথা বলতে চাই স্যারের
অ্যাপিয়ারেন্স, স্যারের ব্যাকগ্রাউন্ড। আমার খুব মনে পড়ছে আজকে যে আমরা ফ্রেমে কিছু ছবি দেখেছি যেখানে আনোয়ারুল আলম এবং প্রয়াত স্যাররা ওনাদের ঢাকা ডেন্টালের বিভিন্ন পিকচার দিতেন। সেখানে কিন্তু ওনারা যে পিকচারগুলো দিচ্ছিলেন শুটের পিকচার। তো স্যাররা আমাদের পাশেও ছিলেন, স্যারদেরকে দেখতাম। তো তখন আমাদের স্ট্যাটাসটা দেখতেন। তো আমি দেখলাম স্যারকে যে কিভাবে উপস্থাপন করতে হয়, এটা তো আমার খুবই ভালো লেগেছে। এবং আমার স্যারের বক্তব্য, এবং আসলে আমি তো স্যারের ছাত্র, তো সেক্ষেত্রে জানার অনেক কিছুই আছে। এই প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনে আমি কিভাবে স্যারের রিসার্চের কাজে যুক্ত হতে পারি, এইটা একটা ব্যাপার। আমরা যারা রিসার্চ করছি পাশ করার জন্য, আর এখন রিসার্চ করছি যেটা মানে এনরিচ করার জন্য। তো অবশ্যই এই ফলপ্রসূ আলোচনা, এবং এখানে বিজ্ঞ বাঘা বাঘা স্যাররা আছেন। তো তাদের আলোচনার মাধ্যমে আমাদের জুনিয়রদের সামনে উঠে আসছে যে কিভাবে হাউ টু প্ল্যান এ প্রোটোকল। সাথে আরেকটা কথা যুক্ত করতে চাই। মোর্শেদুল আলম তালুকদার সম্ভবত, না, আহ, আমাদের মুসলিম মালা স্যার। ব্যাপারী স্যার, হ্যাঁ, আবুল কালাম ব্যাপারী স্যারের একটা ওয়েবিনার সেদিন শুনছিলাম। আহ, উনি বললেন যে উনি কিন্তু প্রোটোকল ওপেন করে দিয়েছেন ডিসি হেলথের একটা সাইটে। ওইখানে উনি প্রোটোকল অলরেডি আস্ক করেছেন। ইটস আওয়ার ল্যাকিংস, আমরা প্রোটোকলটা কিভাবে প্রেজেন্ট করব সেটা একটা ব্যাপার। তো আমি স্যারদেরকে অনুরোধ করব, আমরা যারা প্রোটোকল প্রেজেন্ট করতে চাই আমাদেরকে গাইড করার জন্য। এই বলে আমি আমার বক্তব্য। আরেকটা ব্যাপার, স্যারদেরকে অংশগ্রহণ, স্যাররা আরো বেশি বেশি আসবেন। বেসিক ডেন্টাল স্কুলের কিছু লিমিটেশন আছে। বেসিক্যালি আমরা প্যান্ডেমিক সিচুয়েশনের কথা বলি, আমরা কিন্তু প্র্যাকটিস করব স্যার, আমাদের পেট বাঁচাতে হবে, আমাদের প্রফেশন বাঁচাতে হবে। সেক্ষেত্রে আমরা কিছু সমস্যার মুখোমুখি হয়েছি, আবার কিছু কিছু সমাধান করছি। ফার্স্ট অফ অল, আমরা মাস্ক পরতে জানতাম না, আমরা পিপি পাইনি। আমার মনে আছে বিএসএমএম না, কয়েকটা জায়গায় পত্রিকায় এসেছে যে ওনারা পলিথিন পরে তারপরে ইয়েতে এসেছেন, মানে মুখে পলিথিন, গায়ে পলিথিন দিয়ে পেশেন্টের সংস্পর্শে এসেছেন। আমাদের ওই সময় থেকে খুব আর্জেন্ট পেশেন্টকে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে। পেশেন্ট ফোনে কান্না শুরু করছে যে আপনি আর কতদিন ওষুধ খাওয়াবেন, আপনি 7 দিন ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, 10 দিন ওষুধ খাওয়াচ্ছেন, আমি আর পারছি না, আমি আসবো, আপনার আসতে হবে। অ্যাট দ্যাট সিচুয়েশন আমাকে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে নিজে নিজে প্রোটোকল। বিভিন্ন বিশ্বের যে স্কুলগুলো আছে, লন্ডনের কিছু স্কুল ওরা প্রোটোকল দিয়েছিল, ওদের প্রোটোকলে অ্যাটেন্ড করতে হয়েছে। আল্লাহর রহমতে এখনো সার্ভাইভ করছি। তো আমরা নিজেদের মতো কিছু প্রোটোকল ম্যানেজ করেছি। এর মধ্যে চীনের একটা বাংলা রেডিও আছে, যেটা আমরা সবসময় শুনি। ওইখানে ওরা কোভিড পরবর্তী আলোচনা করে। সেখানে বলছে আপনি যাই করেন, হাতটা মুখের মধ্যে নেবেন না, টি জোনে হাতটা নেবেন। দ্যাটস অল। আপনি হাতটা যদি টি জোনে, মানে অনেকে আছে রিসার্চ করতেছে যে দিনের মধ্যে কয়বার টি জোনে হাত দিচ্ছে, হ্যাঁ, যে টি জোনে হাত দিচ্ছে, এইটা একটা ফ্যাক্টর। তো আমার পিপি তো একটা ফ্যাক্টর, মাস্কিং যেটা N95 বলেন, আর অন্যান্য সমকক্ষ যে মাস্কগুলো আছে, এই মাস্কটা পরে যখন আপনি পেশেন্টকে অ্যাডভাইস দিবেন, চিন্তা করে দেখেন কি পরিমাণ ড্রপলেট লাগবে। এবং এই মাস্কটা পরে, পিপি পরে, যখন আমরা শিল্ড পরে ইয়েতে যাব, আমরা যখন এসির মধ্যে যাব, সেখানে টেম্পারেচার যদি 25-এর নিচে না থাকে, দ্যাটস এ ডিজাস্টার। মানে আমার তো যখন শ্বাস নিতে হয়েছিল, আমার মনে আছে আমরা প্রথম দিকে মুখ দিয়ে শ্বাস নিয়েছি। মুখ দিয়ে শ্বাস নেওয়ার ফলে টনসিল ফুলে কোভিড কোভিড একটা ভাব, বাসায় এসে জ্বর জ্বর একটা ভাব। আহ, তো এইভাবে ব্রিদিং প্র্যাকটিস থেকে শুরু করে ডনিং ডকিং এবং ইনস্ট্রুমেন্টের স্টেরিলাইজেশন, ওটিএস স্টেরিলাইজেশন, যেটা আমরা শর্টকাট কিছু সমাধানও বের করে ফেলেছি। আমরা 5টা জিনিসের উপর কাজ করেছি: সার্জাস প্রোটেকশন, যারা অ্যাটেন্ড করে পেশেন্ট তাদের প্রোটেকশন, পেশেন্ট প্রোটেকশন, তারপরে ওটি অ্যাটায়ার, ওটি স্টেরিলাইজেশন, এবং সর্বোপরি ডনিং অ্যান্ড টকিং অ্যান্ড ওয়েস্ট ডিসপোজাল। এটা কখনোই আসছে না যে আমরা বায়ো ওয়েস্ট কিভাবে ডিসপোজ করব। তো
এই কথাগুলো আজকে আজিজ স্যার আমাদের দেখিয়ে দিলেন যে না এই কোভিডের মধ্যেও কিভাবে রিসার্চ একটা পূর্ণাঙ্গ রিসার্চ কিভাবে রিপ্রেজেন্ট করতে হবে। তো এই বলে ধন্যবাদ জানাই এবং স্যারদের অংশগ্রহণ সবসময় আশা করি স্যারদের আলোয় আমরা আলোকিত হব, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আমি আমার বক্তব্য শেষ করছি। রিয়াদ ভাইয়ের কথা সূত্র ধরে বলতে চাই যে ছাত্রদের আলোয় আমরা আলোকিত হব এবং এই আলোকিত হওয়ার জন্য আমরা প্রতিদিন বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ড থেকে যে প্রোগ্রামগুলো করছি, দীর্ঘক্ষণ আলোচনা, ডিবেট, বিভিন্ন ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে, তর্ক বিতর্কের মধ্য দিয়ে আমরা কিন্তু আলোচনা করছি। আমি জানি না এটা অন্যরা কিভাবে নিবে, বাট আমরা আমাদের জায়গায় আমরা শিখছি, আমরা জানছি। আমরা আমাদের ডোর লক করে বাইরে থেকে আমাদের পরিবারের বিভিন্ন চাপ উপেক্ষা করেও আমরা অনেক দীর্ঘ সময় প্রাত 1টা অবধি আমরা এই প্রোগ্রামে অ্যাটেন্ড করেছি। আমি আবারও সবাইকে ধন্যবাদ জানাই যারা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত আছেন। ইতিমধ্যে আমি একটু রিয়াদ ভাইকে ধন্যবাদ দেওয়ার পরপরই আমি চলে যাচ্ছি আমাদের বাংলাদেশের বাইরে জাহিদ স্যার আছেন সৌদি আরবে এবং সামি আছে জাপানে। তো আমি জাহিদ স্যার এবং সামির কাছে দুজনের কাছে জানতে যাচ্ছি এই মুহূর্তে স্যার আমরা যেমন রিসার্চ শুরু করলাম, আমাদের শ্রদ্ধেয় আজিজ স্যার যিনি আমাদের সবসময় পথ প্রদর্শক হিসেবে আমাদের সাথে থেকেছেন, স্যার শুরু করলেন রিসার্চটা, বাট এই মুহূর্তে সৌদি আরব এবং জাপানে রিসার্চটা কতটুকু এগিয়েছে তার থেকে যদি আমরা কোনো গাইডলাইন নিতে পারি। আমি জাহিদ স্যার তারপর সামির কাছে যাবো। একটু জাহিদ স্যার প্রথমে প্লিজ। ধন্যবাদ ডক্টর রাজীব। হ্যাঁ, আলোচনা তো অনেক দূর হলো এবং ভালোই লাগছে, কারণ আমার তো এখন বেশি রাত হয়নি, আমার তো মাত্র 8টা বাজে, বাংলাদেশে একটু বেশি হয়ে গেছে। জাপান এখন তো সামি অবশ্য একটু বেশি, সামির বোধ এখন প্রায় না 2টা বোধ হয় না? হ্যাঁ, সামিরে তো ওরা তো জাপান তো আগে, হ্যাঁ রাত 2টা ওর ওখানে। তো যাই হোক, আমি প্রথমে একটু সরি বলে নিচ্ছি, মাঝখানে অনেকক্ষণ আমি ছিলাম না, কিন্তু প্রায় 15-20 মিনিট না, আমি নামাজ পড়তে গেছিলাম, মাগরিবের নামাজ। আমাদের তখন এখানে আজান হয়েছিল, তো এই জন্য আমি একটু চলে গেছিলাম, বোধ হয় এই জন্য আমাকে পাওয়া না ওই সময়টা। যাই হোক, তো যাক আমি মেইন ইয়েটা প্রেজেন্টেশনটা শোনার পরেই আমি গিয়েছি আর কি নামাজে। তো হ্যাঁ, এখন আমাদের সৌদি আরবের ব্যাপারটা হচ্ছে যে আমাদের ইউনিভার্সিটি তো বন্ধ এখন, আমাদের তো এখন অ্যানুয়াল ভ্যাকেশন চলছে। আমাদের আগামী 16 আগস্ট ওপেন হবে ইউনিভার্সিটি, কিন্তু আমরা এখনো জানি না যে আসলে ক্লাস ওপেনলি হবে না অনলাইনে হবে। আমরা এখন ইনস্ট্রাকশন পাই, উই আর ওয়েটিং। এটা হচ্ছে এক ব্যাপার। আর সৌদি আরবে আমাদের প্রায় বিভিন্ন সার্ভে আমাদের মেইলে আসে বিভিন্ন ইউনিভার্সিটি থেকে যেগুলো করে, কোভিড নিয়ে এখন পর্যন্ত আমি কোনো রিকোয়েস্ট পাইনি। মানে কোভিড-19 এখানে সৌদি আরবে যে ডেন্টিস্টদের মধ্যে এই ধরনের কোনো রিকোয়েস্ট এখন আমাদের কাছে আসেনি এই যে সার্ভের ব্যাপারে একটা। এটা হলো আমি সৌদির ব্যাপার বলতে পারি। তো আমরা ওপেন করার পর হয়তো আমরা চিন্তা করব যে আমাদের আবার কিভাবে করা যায়, কারণ এখনো আমরা সেই অবস্থায় প্রস্তুত না। আমাদের টিচাররা যারা আছেন সবাই যার যার মতো এখন যোগাযোগ কম। আমাদের এখনো যোগাযোগ ওরকম নাই, কারণ যেহেতু এখন আমরা সবাই ভ্যাকেশনে আছি, অ্যানুয়াল ভ্যাকেশন। এই হলো আমার কথা। তবে হ্যাঁ, আমরা সবসময় প্রস্তুত যে কোনো রিসার্চের ব্যাপারে। আমাদের যখনই কেউ সহযোগিতা চাইবে সবসময় প্রস্তুত আছি। বাংলাদেশ থেকে আমার কাছে অনেকে পেপার পাঠান বিভিন্ন পেপার রিভিউ করার জন্য, অনেকের প্রোটোকল রিভিউ করার জন্য, বাংলাদেশ মেডিকেল রিসার্চ কাউন্সিল থেকে, তারপরে অনেকের পিএইচডি রিসার্চও বিভিন্ন সময় আমার কাছে আসে। আমি আমার সাধ্যমতো আমি চেষ্টা করি সেগুলোকে সহযোগিতা দিয়ে এগুলোকে ইমপ্রুভ করার জন্য। তো সবসময় সহযোগিতা থাকবে, বিশেষ করে একাডেমিক যে কোনো ব্যাপারে আমি সবসময় থাকবো। স্যার আমি একটা জিনিস আপনি যোগ করতে চাই। স্যার আপনি তো যে কোনো রিসার্চের ব্যাপারে খুব ইন্টারেস্টেড। কোভিড নিয়ে স্যার আপনি এই সময় কোনো রিসার্চ এর চিন্তা করছেন কিনা, এবং এই সময় আমরা বাংলাদেশ থেকে কি স্যার আপনাকে কোনো সহায়তা করতে পারবো কিনা স্যার? আসলে সৌদি আরবের ওভারঅল সিচুয়েশন এখন যা, যেটা বাংলাদেশের মতোই প্রায়। এখনো সৌদি আরব একবার ভেবেছিল যে হয়তোবা তারা ডাউন ট্রেন্ড চলছে, এখন ডাউন ট্রেন্ড চলছে, কিন্তু সিচুয়েশনটা অলমোস্ট সেম বাংলাদেশের মধ্যে। বাংলাদেশের ডেথ রেটটা সৌদি আরবের চেয়ে একটু বেশি। এই কিন্তু রিসার্চের বিষয়টা আসলে আমরা এখনো হাত দেই নেই রিসার্চে যে কোভিড-19 নিয়ে, কারণ আমি তো পেরিওডন্টোলজি নিয়ে কাজ করি। তো পেরিওডন্টাল ডিজিজ নিয়ে তেমন একটা আর্টিকেল এখনো আমি পাচ্ছি না। রেগুলার তো আমি আমার আপডেট গুলো পাই
আমি অনেকগুলো অ্যাসোসিয়েশন জড়িত ইন্টারন্যাশনাল, আমেরিকান একাডেমি পেডিয়াট্রোলজির মেম্বার আমি, রেগুলার আপডেট আসে। আর ইন্টারন্যাশনাল অনেকগুলো প্রোগ্রামের মধ্যে আমি রেগুলার ওয়েবিনারে থাকি প্রতিদিন, প্রতি রাতেই বলতে গেলে আমি আমেরিকান একাডেমি পেডিয়াট্রোলজি বা ইন্টারন্যাশনাল বিভিন্ন অর্গানাইজেশন যারা এই পেডিয়াট্রোলজির উপরে কাজ করে তাদের ওয়েবিনারে আমি জয়েন করি প্রতিদিন, প্রতি রাতেই প্রায়। তো সেখানে কোভিড নিয়ে আলোচনা হচ্ছে, কিন্তু পেরিওডন্টাল ডিজিজের সঙ্গে কোভিড এর যে সম্পর্ক সেটা নিয়ে কিন্তু ওরকম ভাবে এখনো আলোচনা আসছে না। কারণ আসলে সত্যি কথা কি, ভাইরাস কিন্তু পেরিওডন্টাল ডিজিজের সঙ্গে খুব একটা সম্পৃক্ত এখনো প্রমাণিত হয়নি। আমরা ভাইরাস পাই, ডেন্টাল প্লাকে ভাইরাস আছে, কিন্তু সেই ভাইরাসগুলোর ইফেক্ট এখন পর্যন্ত প্রমাণিত হয় নাই যে কতটা তার পেরিওডন্টাল ডিজিজের সঙ্গে দায়ী, আদার দেন এইচআইভি তো ভিন্ন কেস। তো সেই জন্য আমি এখন পর্যন্ত ওরকম কোনো প্ল্যান নাই। তবে তোমরা যদি কোনো প্ল্যান করো যে বাংলাদেশে প্রেক্ষাপটে করতে চাও, তাহলে আমি তোমাদের সঙ্গে আমি থাকতে পারবো। ধন্যবাদ স্যার। স্যারের এই মানে এতক্ষণ আমরা এটাই শুনতে যাচ্ছিলাম। অবশ্যই আমরা ইন্টারেস্টেড, আমরা এটা নিয়ে কাজ করতে চাই। আমি শাহরিয়ার মোহাম্মদ সামির কাছে যেতে চাই। সামি, মানে বর্তমানে জাপানে আপনার ইউনিভার্সিটিতে এই কোভিড-19 ইন ডেন্টিস্ট্রি নিয়ে কোনো রিসার্চ হচ্ছে কিনা, এবং সাথে সাথে বাংলাদেশ জুনিয়র ডেন্টিস্ট যারা একদম মানে যারা জাপানের সূর্যোদয় এখনো দেখেনি, এবং আমি জানি যে সামি অত্যন্ত মানে অনেক ফলোয়ার্স সামির, তাদেরকে নিয়ে সামি কোনো চিন্তা ভাবনা আছে কিনা? ধন্যবাদ রাজীব দা। আসলে জাপান তো সবসময় রিসার্চ ওরিয়েন্টেড একটা কান্ট্রি। যারা আপনার এটা জাহিদ স্যারের যেমন আমরা যদি যখন প্রেজেন্টেশন দেখি তখন দেখি যে বিভিন্ন কেস প্রেজেন্টেশনে উনি কিন্তু চেষ্টা করেন ডেটা দেওয়ার। তো ওই ডেটা অনুযায়ী কিন্তু আমাদের ট্রিটমেন্ট কিন্তু মডিফিকেশন ঘটে। তো এটা বাংলাদেশে একটু আগে অনুপম দা বলতেছিলেন যে রিসার্চ, আমি এখন রিসার্চ করছি বা করব। রিসার্চ কিন্তু আমাদের আসলে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের একটা পার্ট। আমাদের কিন্তু প্রত্যেকটা ডেটা কিন্তু সংগ্রহ করে রাখতে হয়, এবং এই ডেটাগুলো আমাদের ভবিষ্যতে আমরা কি করব সেটা নিরূপণ করে। আর প্রথমত হচ্ছে জাপান বা উন্নত দেশগুলো আমরা দেখেছি যে প্রথমেই তারা যেটা আদিস স্যারের যে এই যে আমাদের রিসার্চের আমাদের যে উনি যে স্টাডিটা করলেন সেটা কিন্তু একদম ভেরি বিগিনিং অফ দা কোভিড বাংলাদেশের। তো এটা হচ্ছে ইন্ডিকেটিভ, মানে আমার কি করণীয়, এটা একটা লাইভ ডকুমেন্টেশনের মতো যে এটা চেঞ্জ হবে আগামী দিনে। তো রিসার্চ কিন্তু প্রতিনিয়ত হচ্ছে, এবং আমাদের প্রত্যেকটা ফান্ড মানে বা জাপানে বাইতে মোটামুটি কিন্তু সব ফান্ড এখন চলে গেছে কোভিড রিলেটেড রিসার্চের ক্ষেত্রে। ইভেন আমাদের যে ট্রিটমেন্ট প্ল্যান সবকিছু কিন্তু কোভিড রিলেটেড, কোভিডকে কেন্দ্র করেই কিন্তু এখন ট্রিটমেন্ট প্ল্যান গুলো করা হচ্ছে। একটু আগে আমাদের একজন বিজ্ঞ প্যানেলিস্ট বললেন যে আমাদের পিপি পড়া বা ই পড়া, আসলে আমাদেরকে প্রথম নিরূপণ করতে হবে যে আমাদের যে এনভায়রনমেন্টাল সিচুয়েশন সেটা কত নাম্বার এমার্জেন্সি সিচুয়েশন, এক্স্যাক্টলি কি পড়তে হবে আমাকে, মানে সেই নিরূপণটাও আমাদেরকে আসলে গাইডলাইনে থাকতে হবে, সেই অ্যাডাপ্টেশন থাকতে হবে, এটা আপডেটেড হবে ডে বাই ডে। একটা গাইডলাইন আসবে, সেই গাইডলাইন। আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে রিসার্চের ইম্পর্টেন্ট থিং হচ্ছে যে অনলাইন রিসার্চ একরকম রিসার্চ, সেটা ডিএমআরসি বা যদি কোনো ইউনিভার্সিটির ইথিক্যাল পারমিশন নেওয়া যায় সবচেয়ে বেস্ট এটা। সেই জন্য এক ধরনের মেথোডোলজি আমার যেমন আদিস স্যারের যেটা, সেটা হচ্ছে আমরা বুঝতে পেরেছি তারা আসলে আমাদেরকে একটা ধারণা দিতে চেয়েছেন যে আমাদের ডেন্টিস্টের কি অবস্থা হচ্ছে বা হতে পারে, সেটা আসলে আমি ধরে নিয়েছি যে এটা হচ্ছে তার অবজেক্টিভ অফ দা স্টাডি। তো প্রথমত হচ্ছে যে আমাদের এখন যে পরিস্থিতি, এখান থেকে একটা এই ডেটা গুলাকে অ্যাকুমুলেট করে আমরা একটা বড় ধরনের ফার্দার রিসার্চ করতে পারি, এবং এটাকে মানে একটা প্রিসাইজ ম্যানারে, যেমন আমাদের জাহিদ স্যার আছেন উনি খুবই, আমি ওনার প্রেজেন্টেশন দেখি প্রায়, মানে খুব প্রিসাইজলি উনি কিন্তু ডেটা প্রেজেন্ট করেন। ইভেন কেস স্টাডি গুলো এরকম হওয়া উচিত, মানে আমাদের শেখার জন্য এটা খুব ইম্পর্টেন্ট। তো ওনারা যদি একটা প্যানেল হয়ে যদি এই স্টাডিটা যদি করেন, তাহলে ডেফিনেটলি বাংলাদেশে অনেকগুলা ব্যাপার কিন্তু বেরিয়ে আসবে, যে আমাদের অ্যাকচুয়াল সিচুয়েশনটা নিরূপণ করা যাবে, আমাদের ইকোনমিক্যাল যে ইনসেন্টিভ সেটা নিরূপণ করা যাবে, আমাদের ডেন্টিস্ট্রির আগামী দিনে ডেন্টিস্ট্রি কোন পথে যাবে সেটাও নিরূপণ করা সম্ভব হবে। এবং আমাদের ডেন্টিস্টরা আগামী দিন, যেমন আমাদের স্যাররা, এটা খুবই চমৎকার যে রিসার্চের উপর জোর দিচ্ছেন, এবং সেটা আমাদের ডেফিনেটলি আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস রিসার্চ, যেটা এভিডেন্সিয়াল বেস ট্রিটমেন্ট প্ল্যান যেটাকে বলে, সেই দিকে আসলে আমাদের হাঁটাটা খুব প্রয়োজন। শেখার জন্য এটার কোনো বিকল্প নেই, এবং প্রত্যেকটা মডিফিকেশন ওখান থেকে হয়। আর আমাদের যারা জুনিয়র আছেন তাদেরকে আসলে আমরা প্রথম থেকে একটা ধারণা দিই যে আমাদের ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস, রিসার্চ প্র্যাকটিস এরকম হবে। আর তুমি যদি রিসার্চ করো তাহলে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিসের এখানে আসতে পারবা না বা পারবা না, এই ধারণাগুলো একটু মনে হয় মডিফাই করার প্রয়োজন আছে।
কারণ আমরা যে ক্লিনিক্যাল প্র্যাকটিস করি সেটাও একটা পার্ট অফ দ্য রিসার্চ। আমরা যদি ডেটাগুলো নিতে পারি, তার বয়সগুলো নিতে পারি, আমরা কিন্তু পরবর্তীতে আমরা স্ট্যাটিস্টিক্স যেটাকে বানাই, যেমন স্ট্যাটিস্টিক্স এখানে সম্ভবত স্যার গুগলের স্ট্যাটিস্টিক্স ইউজ করেছেন। এক্স্যাক্টলি স্ট্যাটিস্টিক্সের যে মেথড আমরা খেয়াল করবো যে প্রত্যেকটা পেপারে কিন্তু দেওয়া থাকে যে কোন ধরনের স্ট্যাটিস্টিক্যাল মেথড ওনারা ইউজ করেছেন। কেউ আর ইউজ করছেন, কেউ প্রিজমা ইউজ করছেন বা অন্য কিছু ইউজ করেন তারা। তো সেটাও ইম্পর্টেন্ট যে আপনার এক্স্যাক্টলি মানে প্রিসাইজলি আপনার যদি কোনো সিগনিফিকেন্ট রেজাল্ট চাই তাহলে আমাদের স্ট্যাটিস্টিক্যাল ভ্যালুয়েশনের দিকে আপনার নজর দেওয়াটা প্রয়োজন। আর ডেফিনেটলি এখন যেটা হচ্ছে এবং একটু আগে সার্ভারটা খুব ইম্পর্টেন্ট কথা হচ্ছে যে ওভার দ্য টেলিফোন আমরা কালেক্ট করি, এটা এখন ইভেন এটাকে একটু ট্রান্সফর্ম করে যদি আমরা ভিডিও কলেও যেতে পারি সেটা হয়তো আরো অথেন্টিসিটি হয়তো গ্রো করবে। তো এটাই আর কি, এবং খুব ধন্যবাদ যে খুব প্রোডাক্টিভ একটা আলোচনা, বিশেষ করে বিজ্ঞ প্যানেলিস্টদের কাছ থেকে শুনলাম এবং শেখার একটা সবচেয়ে বড় সুযোগ বলে মনে করি আমি যে এটা শিখতে পারলাম তাদের কাছ থেকে। ধন্যবাদ রাজীব স্যার, ধন্যবাদ রাজীব দা, রিয়াদ ভাই এবং বেসিক ডেন্টাল স্কুলকে এবং আমাদের সবাইকে ধন্যবাদ। ধন্যবাদ স্বামীকে এত রাত অবধি আমাদের সাথে যুক্ত থাকার জন্য। অনেক অনেক ধন্যবাদ স্বামীকে। বেসিক ডেন্টাল স্কুল বল সবসময় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ নতুন কিছু এপিসোড নিয়ে আপনাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার জন্য। আজকে যেমন আমরা প্রথম থেকেই আমরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম আমরা বেশি রাত করব না, কারণ আমাদের বিজ্ঞ প্যানেলার এখানে আছেন। আমি সেই সাথে আজকে অনুষ্ঠানে একদম শেষের দিকে এসেছি। আমি FM সরোয়ার স্যারের যদি কোনো কোশ্চেন থাকে স্যার উত্থাপন করতে পারেন। সাথে আমি একটা কোশ্চেন অ্যারাইজ করে আমি আজকে আজিজ স্যারকে চলে যেতে চাই। স্যার আমরা আজকে আমরা স্টাডি পপুলেশন যেটা আমরা সিলেক্ট করলাম, স্যার এটা আমরা এই স্টাডি পপুলেশনটা কোন মেথডে, আমরা তো অনেকগুলো টার্ম আছে, আমাদের কোন মেথডে আমরা এই স্টাডি পপুলেশনটা সিলেক্ট করেছি সেই অ্যান্সারটা আমি আজিজ স্যারের কাছে শুনবো। এবং সেই সাথে আজিজ স্যার আশা করি আজকে আমাদের সমাপনী বক্তব্য দিবেন। ধন্যবাদ আজিজ স্যারকে। ধন্যবাদ রাজীব। থ্যাংক ইউ। আমি এক মিনিট, আজকের এই মানে বেসিক ডেন্টাল স্কুল বনকে অশেষ অনেক ধন্যবাদ যে এরকম একটা প্রাণবন্ত প্রোগ্রাম তৈরি করা, এবং এর মাঝে ওই শাহরিয়ার এম স্বামীকে বোধহয় আমি প্রথম দেখলাম, হোপফুলি এর আগে বোধহয় আমার দেখা হয় নাই। আমি ঢাকা ডেন্টাল কলেজের D18, আমি D18 না দেখা হয় নাই, এই জন্য আজকে দেখলাম যে আমি D18 বর্তমানে ঢাকা ডেন্টাল কলেজের ভাইস প্রিন্সিপাল হিসেবে আছি। যাই হোক, আমি মানে মূলত যে ডেটা কালেকশনের যে মেথডোলজিটা নিয়ে কথা বলতে গিয়ে বললাম যে আসলে মেথডটা তো এখানে কিন্তু বেশ কয়েকটা মেথড অ্যাপ্লাই করার সুযোগ আছে। আমাদের কতগুলো জিনিস আছে, যেমন আমরা আগে থেকেই, কারণ ডেন্টাল সার্জন যারা হয় তারা মিনিমাম 24 এর নিচে কিন্তু ডেন্টাল সার্জন হয় না। সো দ্যাট 24 এন্ড অ্যাবাভ এই সমস্ত এইজ ক্রাইটেরিয়া ঠিক করে তারপরে আমাদের আরবান রুরাল এরিয়া ক্রাইটেরিয়া সেট করে করতে পারি। যেমন গুলশান বনানীতে যে ধরনের প্র্যাকটিস, নিশ্চয় কারমাগিচরে সে প্র্যাকটিস না। কাজে আমাদের ওইরকম ভাবে সিলেক্টিভলি যে WHO স্যাম্পল সাইজ ফর্মুলা ক্যালকুলেশন করে 10% এরর ধরে, ম্যাক্সিমাম 10%, যদিও 20% বলা থাকে, কিন্তু সেই জায়গায় আমরা বলবো যে 10% এরর ধরে যদি আমরা কনফিডেন্স ইন্টারভ্যাল সেট করি তাহলে কিন্তু মিনিমাম 384টা লাগে আর কি। এই 384 জনের মাঝেও যদি আমরা সরাসরি কোশ্চেন করে যে আগের থেকে মানে এটা র্যান্ডমলি এই সিলেকশনটা হবে, ইট শুড বি র্যান্ডমলি, যে আমি স্বামীকে চিনি, স্বামীকে নিলাম, রাজীবকে চিনি, রাজীবকে নিলে হবে না। কাজে আমাকে র্যান্ডম সিলেকশনের মাধ্যমে যদি আমি টেলিফোনে 384 জনের একটা কোশ্চেনিয়ার আমি নেই এবং সরাসরি আজকে 5 জন নিলাম, আমার তো এখন তার আমার একাডেমিক পারপাসে আমার তো সময় নষ্ট করার দরকার নাই, ঠিক কিনা? আমরা যখন একাডেমিতে আমাদের টাইম ফ্রেম থাকে যে আমাদের করতে হবে, কিন্তু আমাদের যেহেতু এখানে একটু রিল্যাক্টেড আছে, কাজে আমরা দিনে 5 জনের যদি নেই, এভাবে আমি 30 দিন নিলে কিন্তু আমার টোটাল স্যাম্পল সাইজ আমি কালেক্ট করে ফেলতে পারবো এবং ওভার টেলিফোন যেটা ভিডিওর মাধ্যমে সরাসরি তার কোশ্চেনটা আমি বলবো, সে দিবে, আমরা অ্যান্সার দিয়ে তারপর স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালাইসিসটা এসপিএসসি দিয়ে করতে পারি, তারপরে তোমার ওই এপি ইনফো দিয়ে করতে পারি, স্টাটা দিয়ে করতে পারি। দেয়ার আর সো মেনি স্ট্যাটিস্টিক্যাল সফটওয়্যার
ইভেন এই সাবের একটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল এই সফটওয়্যার আছে, কাজে স্ট্যাটিস্টিক্যাল আনুপাতিক করতে পারি। যে অনেকভাবে এটা করা যায়, কাজে আমরা সেভাবে করে একটা জিস্ট আকারে কিন্তু ভালো এই কোভিড সিচুয়েশনে কিন্তু আমরা একটা ফ্রুটফুল জিনিস পাবো বলে আশা করি। এবং আজিজ স্যারকে আবারও ধন্যবাদ, ডেন্টাল স্কুল বনকে ধন্যবাদ, বিশেষ করে নেপথ্যে নায়ক আমাদের রিয়াদ, ওকে অশেষ ধন্যবাদ যে এই ধরনের প্রোগ্রাম কন্টিনিউ করবে এবং চলবে, এবং তোমাদের সাথে একমত থাকবো। আমি আমার সাধ্যমতো চেষ্টা করব থাকার জন্য। আর সর্বশেষ আজিজ স্যারকে বলবো এই রাজীবের ভাষায় যে এবার আপনি আমাদের যথাযথ উত্তর দিয়ে প্রস্থান গ্রহণ করুন। হ্যাঁ, আজিজ স্যার Okay? মনে হয় স্যার কি আজিজ স্যার মনে হয় অলরেডি একটু প্রস্থান না, আজিজ স্যার মনে হয় নেটওয়ার্কে কোনো প্রবলেমের কারণে হয়তো স্যার এই মুহূর্তে আমাদের অলরেডি সাথে সরে নেই। গেলেন নাকি? না না, এই স্যার আছেন, ঢুকছে, স্যার আপনি আছেন, আবার স্যার আমাদের join যুক্ত করেন। হয়েছেন। আমরা আজিজ স্যারের অনুপমকে সাথে ধন্যবাদ। এক মিনিট, যেটা হচ্ছে যে অনুপম একটা কিন্তু ওর বক্তব্যে কিন্তু একটা জিনিস বলছে যে ও একটা কোশ্চেনের ডেভেলপ করছে। এখন ওই কোশ্চেনটা আমি অনুপমকে রিকোয়েস্ট করব যে অনলাইন টেলিফোন ভিত্তিক পুরা ডাটাটা কালেকশন করো, কারো কাছে কোশ্চেনিয়ার না দিয়ে তুমি সিলেকশন করে প্রত্যেকে, ইভেন এটা র্যান্ডমলি সিলেকশন করে ও করুক, আমার বিশ্বাস ওটা স্ট্যাটিস্টিক্যাল অ্যানালিসিস করলে একটা ভালো আমরা পাবো, ফিডব্যাক পাবো। ধন্যবাদ স্যার। আমরা সরাসরি হ্যাঁ, আজিজ স্যারকে থ্যাংক ইউ চলে ভেরি যাই, মাচ। স্যার যুক্ত আছেন আমাদের সাথে। স্যার আমার আপনি মনে আপনার হয় যে সমাপনী পুরো বক্তব্য দিয়ে শেষ রাজীব করুন। না রাজীব এক মিনিট, আমার মনে হয় পুরো দায়িত্ব অনুভবকে না দিয়ে, যে আপনাদেরকে একটা টিম আছে, আপনারা 3 জনের টিম, তাহলে না এই মুহূর্তে টিম নেই, এই মুহূর্তে টিম নেই। আমার মনে হয় টিম করলে সুবিধা হবে, কারণ আমাদের 12,500 এখন ডেন্টিস্ট, না কাজে এত 12,500 ডেন্টিস্ট দরকার নেই তো, আমি তো 384 র্যান্ডমলি সিলেক্ট করে না বিএমডিসি যে না তবু অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল, না ঠিক আছে, অ্যাজ মাচ অ্যাজ পসিবল আপনি নিলে পরে আপনার ডেটা তত বেশি আর কি, বেশি মজবুত হবে আর কি রেজাল্টটা। এই জন্য তারা মানে আমার মনে হয় যে random আপনাদের লিস্ট, স্টাডি করতে যাচ্ছে, ওটা যে যদি বিএমডিসি থেকে একটা লিস্ট নিতে পারে। randomized control যে এটা তো study হ্যাঁ করতে। বুঝতে হ্যাঁ, পারছি randomized বুঝতে control পারছি। trial। তারপরও না তারপরে মনে করেন যে না ঠিক এটা আছে, কন্ট্রোল তারপরে না, মনে করেন যে আচ্ছা আচ্ছা, মানে আপনারা একটা র্যান্ডম লিস্ট, র্যান্ডম না বুঝতে পারছি, একটা ডেন্টিস্টে আমাদের যে লিস্ট আছে বিএমডিতে লিস্ট নিয়ে আপনারা হ্যাঁ। সেই লিস্ট অনুযায়ী যাবেন, ভাগ যায় এত থেকে তুমি করো, এত আমি করি, এভাবে করলে হবে কি তাড়াতাড়ি হবে এবং হ্যাঁ। আপনার ইয়েটা হবে, একজনের উপর দায়িত্ব কম এটা পড়বে, ঠিক আছে, এইটা আর কি। সেটা ঠিক আছে। সেইটা বলছি আর কি। না তা ঠিক আছে, তবে অনুপমের কোশ্চেনিয়ার যেভাবে ডেভেলপ করছে সেটা দেখে আমরা ওই প্রসেসে গেলে আমার মনে হয় খুব অল্প সময়ে আমরা একটা ভালো হ্যাঁ সেই জিনিস জন্য পেতে তিনজনে পারি। মিলে টিম করেন, ওই তিনজনে মিলে করলে কাজটা ভালো হবে এবং তিনজন লোডটাও আর- কমে যাবে। ও, এখানে জাহিদ, তোমার কাছে আমার একটা প্রশ্ন, যে তুমি ইয়াতে আছো না, যে সৌদি আরবে যে আমাদের বাংলাদেশি যারা আছে তোমাকে কোশ্চেন দিলে তুমি ওটা একটু তোমার ইয়াতে তুমি কালেক্ট করে নিয়ে নিতে পারো, তুমিও দেখতে পারো। ডেন্টাল সার্জন তো আমাদের খুব কম আসলে এখানে বাংলা এখন হ্যাঁ, সৌদি আরবে, কয়টা আছে? আমার মনে হয় বেশি নাই। আমি স্যার, প্রাইভেটের খবর জানি না, কিন্তু ইউনিভার্সিটি গুলো মিলে সব মিলে মনে হয় যে 8-10 জনের বেশি নাই এখন। তবে যাই হোক, আমি এটা আমি ওই আমি অনুপম বা আমাদের সরাসরি বলবো বিশ্লেষণ করছি। যে ইন্টারন্যাশনালি টান দেওয়ার চেষ্টা করবো যারা যারা অবশ্যই আছে। স্যার, অবশ্যই স্যার, আমাদের খুব ইচ্ছা আছে স্যার, সময় সংক্ষিপ্ত কারণে এইটাই আমরা করা একটু যাবে, শর্ট করছি। যেহেতু টেলিফোনে করা যাচ্ছে, কাজে জি আমার স্যার। মনে হয় হ্যাঁ তা আমরা তা এটা- পারবো, স্যার, কিন্তু আমি আমরা আমি আমি আজকে হেল্প করবো, আমাদের সংখ্যা সেটাই। কম তো এখানে, কারণ এখন ডেন্টাল সার্জন সব চলে গেছে, বিডিএস বলতে গেলে নাই, ওরা তো পাঠিয়ে দিছে, শুধু যারা পিএইচডি লেভেলের আছে আমরা হ্যাঁ, তারাই শুধু আছে, আর এমনি বিডিএস লেভেলের লোক নাই আসলে এখন, সব ওরা ছাটাই কারণ ওদের এখন অনেক ডেন্টিস্ট হয়ে গেছে, ওরা সব রিপ্লেস করছে এমবিবিএস বিডিএস দেরকে, কারণ এই জন্য তোমার অল্প সৌদি আরব আছে আমরা থেকে সংখ্যায়। আমি সৌদি স্যার আরবে এবং একটা জাহিদ স্যার বিচার ওয়েবিনারে আমি করছি। যাই। স্যার, হ্যাঁ হ্যাঁ আমরা সময় স্বল্পতার কারণে আজিজ স্যারের একটু অনুরোধ ছিল আমাদের কাছে, আমরা আসলে আজিজ স্যারের কাছে যেতে যাচ্ছি, দুঃখিত স্যার, আমরা আরেকটা এপিসোড এটা নিয়ে ডিসকাস করব। অসুবিধা নেই। আজিজ স্যারের কাছে আমরা আবার যাচ্ছি, স্যারের সময় স্বল্পতা আছে। ধন্যবাদ আজিজ স্যার, প্লিজ স্যার। স্যার আজিজ স্যারের আনমিউট আছে, কথা শোনা যাচ্ছে না স্যার। মাইকটা আনমিউট করেন, আজিজ স্যারের মাইক আনমিউট আছে, মানে মিউট করেন, এই খুলেন। স্যার ট্রাই করছে। আমি দুঃখিত স্যার, আসলে রাত হয়ে যাওয়াতে আমরা আসলে আজকে প্রথমেই প্রতিবদ্ধ ছিলাম আমরা একটু শর্ট করব। আমাদের ফেসবুকে আমাদের উদ্যোক্তা শোয়েবকে Okay. দেখতে পাচ্ছি, শোয়েব দেখছে আমাদের প্রোগ্রামটা, ধন্যবাদ শোয়েবকে। আমি আজিজ স্যারের কাছে আবার আসছি, রাজীব, প্লিজ স্যার। হ্যাঁ জি স্যার। ধন্যবাদ রাজীব। আসলে আমরা 12টা সাড়ে 12টা পর্যন্ত এই বন্ডে কিন্তু আমরা থাকছি,
আমরা যে একটার উপরে কয়জন স্যার, থাকি একটার বেশি। একটার উপরে, হ্যাঁ, তা আমি নিজেও থেকেছি। সেই হিসাবে এই বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ড যে কয়েকটা অনুষ্ঠান করছে ম্যাক্সিমাম সময় কিন্তু দেখছি যে এই 12টা 12:30 1টা পর্যন্ত আমরা ছিলাম। তো আজকে একটু আগে শুরু করছি, ওই দিনগুলোতে আমরা একটু দেরিতে শুরু করেছিলাম, 10টা 10:30 এরকম, কিন্তু আজকে আমরা 9টা 9:15 শুরু করেছি। তারপরেও কিন্তু আমরা অনেকক্ষণ আছি, এতক্ষণ কোনো কেউ ওয়েবিনার করে কিনা আমার জানা নেই, কারণ আমরা আসলে কমিটেড। এখানে যারা আমরা আছি রিয়াদ যেমন ও সাপোর্ট দেয় এবং সে যেমন স্পিডি এবং স্পিরিট আছে এবং ধৈর্যশীল, রাজীব তেমন, আমাদের ভাইস প্রিন্সিপাল ঠিক যেরকম, অনুপম পোদ্দার তো আরো একটু বেশি। আর জাহিদ তো সৌদি আরব থেকে তার টাইমের জন্য সে পারে, কারণ তার টাইমটা হচ্ছে এই বিকালের দিকে হয়, সন্ধ্যার দিকে হয়। সুতরাং স্বামীর একটু সমস্যা হয় যে স্বামী যদিও আজকে প্রথম আসলো, কিন্তু আমরা তো আগে যারা পুরনো তারা এই দেখা গেছে যে আসলে আমরা এরকম পারি ওই 2 ঘন্টা 2.5 ঘন্টা 3 ঘন্টা, আমার মনে হয় না এতক্ষণ ওয়েবিনার কেউ থাকে। যাই হোক, আমার মানে একটু বেশি ফিল করতেছি, অন্যদিন এতক্ষণ এত পরে নাই, যেহেতু আমি আজকে প্রেজেন্ট করেছি। তা আমি এইটুকু আশা করব যে আমি যতটুকু করেছি আমি কনফিডেন্ট যে এতে অনেকে উপকৃত হবে পরবর্তীতে যদি করতে চায়। এবং আমি মনে করি কোভিড নিয়ে ডেন্টাল সার্জনদের মধ্যে রিসার্চ এই প্রথম আমি যেটা শুরু করেছিলাম। তো এটা আসলে ইন্ডিকেটিভ বলছে ডক্টর সামি, জাপান ও থাকে, ও যেটা বললো যে ইন্ডিকেটিভ হয়েছে আপনার, গুড ফর নিউ জেনারেশন, ফর যারা করবে, যারা, এবং তাদের আমার এটার থেকে শিক্ষা নিয়ে এবং যদি কোনো যতটুকু নিয়ে যদি ভালো করে, এবং আশা করি তারা ভালো করতে হবে। ইতিমধ্যে অনুপম শুরু করেছে এবং আমার এখান থেকে ভালো হেল্প পাবে আশা করি। ইভেন এমনও হতে পারে যে আমরা 3 জনের টিম হতে পারি, যে জাহিদ যেটা বলেছে যে টিম ওয়ার্ক করে নিলে ভালো হয়। আমরা ডাটা কালেকশন মেথডটা আমরা চেঞ্জ করে আমরা যদি অনলাইন না টেলিফোনিক হয়, এবং আমাদের পরবর্তী অ্যানালাইসিসটা আরো অন্যভাবে, আমি যেভাবে করেছি গুগল দিয়ে না করে অন্যভাবে করা, এবং সাথে সাথে স্যাম্পল সাইজও 3 জন করে, আমি একা করেছি তখন, আমার হয়তো কম 15 দিনের জন্য করেছি, 1 মাস নিয়ে 3 জনে যদি করি সেই ক্ষেত্রে আমাদের স্যাম্পল সাইজ 600 মতো হয়ে যাবে, 700 মতো 700 মতো। সেই ক্ষেত্রে একটা গুড একটা রিসার্চ ওয়ার্ক হবে আমি আশা করি, এবং সেটা আমি আশা করছি সেই অনুপ্রেরণাটা আমি দিয়ে দিতে পারবো অনুপম রে এবং ভাইস প্রিন্সিপাল আমাদের লিটন, এবং আমি জাহিদকেও বলবো যে আমরা রাজীবকেও বলবো যে রিয়াদ তো আমাদের আছে, টাইম টু টাইম আমাদের এই নিয়ে আলোচনা করব ইনশাল্লাহ আশা করি, এবং সেই সামনের দিকে আমরা এগিয়ে যাব। আমরা রিসার্চ এবং সাথে সাথে বেসিক বন ডেন্টাল স্কুলের মাধ্যমে একাডেমিক কাজগুলো আমরা পরবর্তীতে আরো করব, এবং সেই ব্যাপারে কিন্তু রাজীব কিন্তু রিয়াদ কিন্তু এটা আমার 7-8 তারিখ করতে চাইছিল, আমি বলছি না আগে দাও, কারণ সে কিন্তু ইতিমধ্যে আরো বেশ কয়েকজন স্পিকার পেয়ে গেছে অলরেডি। সুতরাং ওর কিন্তু এখন আর স্পিকার দিকে তাকাই থাকতে হবে না, ও কিন্তু ভালো আছে। এবং একাডেমিক এই যে বেসিক ডেন্টাল স্কুল বন্ডের মাধ্যমে যে একাডেমিক আলোচনা চলছে, এটা এবং চলতে থাকবে, আমার আশা করি ভালো হোক, চলবে। এবং সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে শেষ করছি। রিয়াদ ধন্যবাদ হোস্ট হিসাবে, রাজীব অ্যাঙ্কর হিসেবে ধন্যবাদ, মুমু অ্যাঙ্কর হিসেবে ধন্যবাদ, অন্যান্য প্যানেলিস্ট যারা আছে এএফএম সারোয়ার লিটন, অনুপম পোদ্দার, জাহিদ হোসেন, এর মধ্যে আসছিল চলে গেছে মাহমুদ সাজিদুন ফ্রম জাপান, সামি, ধন্যবাদ সকালে, আসসালামু আলাইকুম। ধন্যবাদ আজিজ স্যার, আপনি শুরু করেছেন, আপনার দেখানো পথ ধরে আমরা এগিয়ে যাব, আমরা আর দীর্ঘায়িত করব না। ইনশাল্লাহ আমরা খুব শীঘ্রই আমাদের সামনে এপিসোড শুরু করতে যাচ্ছি। সামনের এপিসোডে আপনি এবং আপনার সাথে যারা ডেন্টাল প্রফেশনে এবং মেডিকেল প্রফেশনে আছেন তারা সবাই আমাদের যুক্ত থাকবেন, এই আশাবাদ ব্যক্ত করে আজকের মতো এখানে বিদায় নিচ্ছি। ধন্যবাদ সবাইকে। সালাম। আসসালামু আলাইকুম। রিয়াদ কিসে রিয়াদ একটু মাইকটা ওপেন করো। হ্যাঁ, আমি এবার একটু রিয়াদের সঙ্গে